সো আগের দিন আমরা যেখান থেকে করেছিলাম দ্যাট ইজ নাথিং বাট তোমার ট্রি বাইনারি ট্রির রেসপেক্টে পড়েছিলাম। আজকে যে জিনিসটা দেখব দ্যাট ইজ নাথিং বাট tree traversal, right? That is nothing but tree traversal, and that is also important thing যেটা আমাদের কাজে লাগবে। মানে একটা অলরেডি আমি এলিমেন্টস গুলো আছে, এখন আমি এলিমেন্টস গুলোকে ট্রাভার্স করব। সো সেই রেসপেক্টে আমরা কি জানি, ট্রি ট্রাভার্সাল ব্যাপারটা এসেছে। ট্রাভার্স করা মানে ট্রিটাকে আমরা প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যাওয়া। তার মানে আমরা কি জানি যে মেনি প্রোগ্রাম that want to store some information in the binary tree, and later what will happen, later I want to, you can say, just see what is the information present in the binary tree. That is called traversing. That means the meaning of traversing, that means what we know, that many program that actually want to store information, in the binary tree, in the binary tree. And what we know, later we want to see what is the information, what is the, you can say, information present in the binary tree, present in the binary tree, and that is called, you can say, traversing. That is nothing but called traversing. So that means searching means we want to search for a node, but traversing means is not like that, right? Traversing is done to see everything in the data structure, right? So searching আর traversing এর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। traversing মানে হচ্ছে পুরো ট্রিটাকে, হোল ট্রিটাকে আমি জাস্ট কভার আপ করছি। দ্যাট মিনস ট্রাভার্সিং ইজ ডান টু সি everything you can say in the data structure. Whereas when we want to find a particular node, then the searching stop, but traversing will not stop. Traversing প্রত্যেকটা নোডকে খুঁজতে খুঁজতে যাবে। So this is the thing. সো আমরা তাহলে বলতে পারি যে আমরা ট্রাভার্সিং আর সার্চিং এর জন্য বেসিকটা শিখলাম। সো আমাদের ট্রাভার্সিং যদি দেখো, ট্রি ট্রাভার্সাল দ্যাট হ্যাজ থ্রি পার্ট। একটা তিনটে ট্রাভার্সাল হয়, একটাকে বলা হয় ইন অর্ডার ট্রাভার্সাল, দ্যাট ইজ কল ইন অর্ডার ট্রাভার্সাল। সিম্পলি আমরা লেফটটাকে লিখবো, লেফট নোডটাকে, দেন আমি রুটটাকে ভিজিট করব, দেন আমি রাইট নোডটাকে ভিজিট করব। দেয়ার আর প্রি অর্ডার, that is, you can say, pre-order traversal. Pre-order, that means root টা প্রথমে হবে, then left child, and then we are visiting the right child. And if we consider the post order, then what will happen, we are traversing through the different way. Like in case of particular traversing, আমরা কি দেখি, post order, that means the root should be in the post, that means left child, right child, and then we visit the corresponding root. That means if we consider a particular tree, say this is the corresponding, say, binary tree, say this is the corresponding binary tree, then if we do the corresponding, say, in order traversal. What do you mean by in order traversal? In order, that means you can say that first there is a left child, then there is a root, and there is a right child. So that means this is the left child,
then you can say the root and the right child. Left child means this is a total part of the left child, this is a total part of the right child. So when you are considering the left child itself, you have to follow the in order. That means within this also left child, this is a root and this is a right child. That means মিডলে কি থাকবে root 10 থাকবে, এদিকে কি থাকবে this is a left child, this is a right child, and within this left child you have to again apply the in order. In order means this is a left child, this is a root, but there is no right child. This is a root, and again you have to use the concept in order. That means there is no left child but root, there is a right child. That means there is a root and there is a right child. If this is a pre-order sequence, pre-order means root should be the first element. So 10 is this, and then the left child, and then the right child. When you are considering the left child, you have to again use the pre-order. That means আমাদের left child কোনটা, এই পুরোটা, এর মধ্যে আবার pre-order তোমায় apply করতে হবে. Pre-order means that is, you can say root, then the left child, then the right child. Root is 20, left child is 40, there is no right child, right? And also when you consider this amount, because pre-order means this is the root, then this part is the left child, this part is the right child. When you considering the right child itself, we have to follow the same principle. That means root, left child and right child. Root means 30, and then you can say the left child is not, right child is 50. So this is the pre-order sequence. And if we consider the post-order sequence, that means post order. That means left child, right child, and root. If this is a left child, this is a right child, and root is 10. So this is a sequence. And within the left child, you have to also apply the same post order. Post order means left child, right child, then root. Left child is 40. There is no right child, and the root is 20, right? And in that case, right child, this is also what we know post order. That means left child, right child, and then root. There is no left child, right child is, you can say 50, and root is 30. So this is the different order. This is the different order, right? So you can think of that. আমরা আরেকটু ডিটেলসে আসবো যে আমাদের যদি এরকম থাকে লাইক দ্যাট, তোমাকে যদি বলা হয় সে আমার কাছে ট্রিটা দেওয়া হয়েছে, ধরো এইরকম একটা ট্রি দেওয়া হয়েছে, A, this is a B, this is C, this is D, this is F. Say you can say this is E, and this right child is T. So if I am considering this tree, if I want to find the in order, or you can say it would be better if we start from pre-order. So what is pre-order? যদি আমায় pre-order বার করতে বলে, তাহলে pre-order, that means the root is the first একবার element. ওটাকে ভিজিট করলে ওটাকে প্রি অর্ডারে লিখে দেবো, আর দুবার ভিজিট করলে ওটাকে সেটা আমি পরে আসছি, তুমি আগে নর্মাল ভাবে বলো দেখি যে if I am considering pre-order. প্রি অর্ডার ফার্স্টে আমি এটাকে ভিজিট করলাম, ঠিক আছে, তাহলে এ লিখলাম, তারপরে বিটাকে ভিজিট করলাম। না, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট প্রসিডিওর, সেটা আমি এখনো বলিনি। দ্য থিং ইজ, যদি নর্মালি তোমায় প্রি অর্ডার বার করতে হয়, তাহলে আমরা প্রি অর্ডার কিভাবে বার করব? তার মানে প্রি অর্ডার যদি আমায় বার করতে হয়, তাহলে এই যে লেফট চাইল্ড হবে, মানে লেফট চাইল্ড মানে এই পুরোটা হচ্ছে লেফট চাইল্ড, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য থিং, দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য রাইট চাইল্ড। তার মানে আমায় এই লেফট চাইল্ডটাকে, যেটা হয়েছে এটা যে রাইট চাইল্ড, যেটা আমরা বক্স দিয়ে দেখিয়েছি, এই লেফট চাইল্ডের মধ্যে এগেইন ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই প্রি অর্ডার। তাহলে এই লেফট চাইল্ডের মধ্যে এগেইন যদি প্রি অর্ডার অ্যাপ্লাই করো, তাহলে এই লেফট চাইল্ডের রুট হচ্ছে বি, রাইট? সো আমি এই লেফট চাইল্ডের রুট হচ্ছে বি, এবং এই লেফট চাইল্ডের মধ্যে আবার তোমায় কি আছে? লেফট চাইল্ড অ্যান্ড রাইট চাইল্ড আছে। তার মানে এই যে রুট, তার লেফট চাইল্ড এবং রাইট চাইল্ড হচ্ছে এইটা, রাইট? তার মানে এখানেও আবার তোমায় অ্যাপ্লাই করতে হবে। তার মানে এখানে যে রুট আছে, তার মানে এখানে যে রুট আছে, যদি তুমি এই বি এর ভেতরে ঢোকো, তার লেফট চাইল্ডে কিছু নেই, তাহলে রাইট চাইল্ডে তোমার ডি আর এফ আছে।
এই ডি আর এফ এর মধ্যেও তোমাকে আবার প্রি অর্ডারটা লাগাতে হবে। প্রি অর্ডার মানে কি হবে, রুটটা প্রথমে আসবে অ্যান্ড দেন লেফট চাইল্ড, যেহেতু এফ আছে তাই লেফট চাইল্ড হয়ে যাবে। তার মানে আমাকে কিন্তু জিনিসটা এইরকম ভাবে লেফট চাইল্ড বা রাইট চাইল্ডের রেসপেক্টে ভাবতে হবে, রাইট? সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমরা এটা প্রি অর্ডার, এবং দেখো এই যখন রাইট চাইল্ড এসেছি, রাইট চাইল্ড মানে দিস পোর্শনস, in that particular portions also you have to think like that. That means আমরা কি জানি প্রি অর্ডার, দ্যাট মিনস রুট থাকবে এবং রুটের কি থাকবে, লেফট চাইল্ড এবং রাইট চাইল্ড। তার মানে এখানেও কি লেফট চাইল্ড আলাদা, রাইট চাইল্ড আলাদা, রাইট? সো এটা যদি রুট সি হয়, তার রুট সি এর লেফট চাইল্ডে কি আছে, ই, মানে এই পুরোটা লেফট চাইল্ডে আছে, রাইট চাইল্ডে কিছু নেই। তাহলে এই যে পুরোটা আছে, এই পুরোটার উপরে আবার তোমায় রুল অ্যাপ্লাই করতে হবে লেফট চাইল্ড অ্যান্ড প্রি অর্ডারে। তার প্রি অর্ডার মানে আবার রুট হচ্ছে ই, তাই আমি এখানে ই বসালাম, লেফট চাইল্ডের কিছু নেই, রাইট চাইল্ডের জি। তার মানে দেখো প্রি অর্ডার সিকোয়েন্সটা আমরা এইভাবে বার করছি। তার মানে প্রি অর্ডার সিকোয়েন্সটা যদি এরকম লেভেল অফ ট্রি যদি থাকে তাহলে বার করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ঠিক একই ব্যাপার যদি ইন অর্ডার তোমায় বার করতে বলে, দ্যাট ইজ দ্য সেম কেস। ইন অর্ডার যদি তোমায় বার করতে বলে তাহলে আমরা কি জানি, এই যে করসপন্ডিং ট্রিটা, স্যার এই করসপন্ডিং ট্রির আমার যদি ইন অর্ডার মানে লেফট রুট রাইট, তাই তো? লেফট রুট রাইট, তাহলে বলো দেখি মুখে মুখে। তাহলে এটা যদি আমি লেফট করি তাহলে ফার্স্টে আমার এই বি এর পার্টটা আসবে, ঠিক আছে? তার মানে মধ্যেখানে আমার এ হয়ে হ্যাঁ, যাচ্ছে, মধ্যেখানে A হয়ে এখানে আমার যাচ্ছে। লেফট, হ্যাঁ এখানে লেফট চাইল্ড, এখানে রাইট চাইল্ড। হ্যাঁ, এবারে লেফট চাইল্ডে যখন তুমি আসছো এইটার মধ্যে, তখন তুমি আবার ইন অর্ডার লাগাতে হবে। তখন আমার ইন অর্ডার লাগাতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে ইন অর্ডার মানে কি, লেফট চাইল্ড ফাঁকা তাই কিছু ফাঁকা, নেই, তাই ডিটা রুট হবে। আছে, হ্যাঁ, এবং রাইট চাইল্ডে এলাম, রাইট? হ্যাঁ 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 এবারে রাইট চাইল্ডেও আবার ইন অর্ডার লাগাতে হবে। হ্যাঁ 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 তার মানে রাইট এখানে সাইড লেফট লেফট আছে, চাইল্ড, এফ আছে, এফ এন্ড ডি, এফ এন্ড ডি আছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এবারে তুমি রাইট হাফে চলে আসো, এবারে রাইট হাফে গিয়ে আমায় আবার ইন অর্ডারটা ইন লাগাতে অর্ডার হবে। লাগাতে হবে, হ্যাঁ। তাহলে ইন অর্ডার মানে লেফট চাইল্ড, তাই তো, রুট হ্যাঁ। রাইট চাইল্ড, হ্যাঁ, তাহলে ই হবে ফার্স্টে, লেফট চাইল্ড। এবারে তাহলে আমাকে যখন এইখানে আসতে হচ্ছে, তার মানে এখানে কি হচ্ছে, লেফট চাইল্ডে আমি ঢুকে গেছি, তাই তো? তাহলে লেফট চাইল্ডে আমার কি হচ্ছে, আমি তো এর রাইট চাইল্ডে, এবারে আমি এই ট্রিটার মধ্যে, মানে ট্রিটায় কি থাকছে, সি থাকছে, এটা ই থাকছে, এটা জি থাকছে। এবারে এখানে যদি ইন অর্ডার সিকোয়েন্স লাগাই, তার মানে এটা তো রুট সিটা, তার মানে আগে আমার সি এর লেফট চাইল্ডে যেতে হবে। সি এর লেফট চাইল্ডে কি হবে, হ্যাঁ, তার মানে কি হচ্ছে, টিইজি, ইজি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তার মানে ই জি জি সি, ব্যাস হয়ে গেল, বুঝতে পেরেছো? হুম। এবার যদি আমি পোস্ট অর্ডার করি, পোস্টার মানে লেফট রাইট রুট, লেফট রাইট রুট, তাহলে কি মানে হবে, রুটটা সবার লাস্টে যাবে, মানে এটা সবার লাস্টে থাকবে, এটা সবার লাস্টে থাকবে, এখানে লেফট চাইল্ড থাকবে, এখানে রাইট চাইল্ড থাকবে। ফার্স্টে এফটা প্রিন্ট হবে স্যার, তারপরে ডি, তারপরে বি, তারপরে হবে জি, তারপরে ই, তারপর সি। তার মানে ওইভাবে বললে মুশকিল, বাকিরা বোঝা মুশকিল। তার মানে আমার যদি এটা যদি আমার লেফট চাইল্ড হয়, লেফট চাইল্ডে যদি আবার আমি পোস্ট অর্ডার অ্যাপ্লাই করি, তার মানে লেফট চাইল্ড রাইট চাইল্ড রুট, তার মানে বোঝা যাচ্ছে এখানে বিটা শেষে আসছে, তাই তো? তো লেফট চাইল্ডে কিছু নেই, এবারে রাইট চাইল্ডেও আমাকে আবার প্রি অর্ডারটা অ্যাপ্লাই, পোস্ট অর্ডারটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। পোস্ট অর্ডার মানে কি, লেফট চাইল্ড রাইট চাইল্ড রুট, লেফট চাইল্ডে কত আছে, এফ আসছে, রাইট? রাইট চাইল্ডে তো আমার কিছু নেই, রুট হচ্ছে ডি, তাহলে আমার হয়ে গেল এফ ডি বি, ঠিক আছে? এবারে এইখানে আমি যদি আসি, সেখানে আবার পোস্ট অর্ডার মানে লেফট রাইট রুট, তার মানে সি এর লেফটে আছে ই, আর রাইটে কিছু নেই, রুট সি, তার মানে এখানে সি হবে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। অ্যান্ড আমার লেফটে যখন এলাম, তখন আবার আমায় অ্যাপ্লাই করতে হবে লেফট চাইল্ড রাইট চাইল্ড রুট, তার মানে আমার হয়ে গেল লেফট চাইল্ড নেই, রাইট চাইল্ড হচ্ছে জি, অ্যান্ড রুট হচ্ছে ই। সো দিস ইজ দ্য পোস্ট অর্ডার সিকোয়েন্স। বাট বুঝতেই পারছো যে এই যে প্রি অর্ডার পোস্ট অর্ডার যদি একটু ট্রি বড় দিয়ে দেয়, দেন দ্যাট উইল ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড অল দোজ স্টাফস, রাইট? সো দেয়ার ইজ এ shortcut technique for finding the in order, pre-order and post order. So আমাকে লজিকটা যদি তুমি লেখো, তাহলে আমরা লজিকটা, হ্যাঁ বলো।
স্যার ওই বলছি ইন অর্ডারের রাইট হ্যান্ড সাইডটা আরেকবার একটু বলবেন, ওই ইজিসি যেটা বললেন। হ্যাঁ, এই তো তোমার ধরো সি আছে, এটা ই আছে, এটা জি আছে, রাইট? তাহলে ইন অর্ডার মানেটা কি তুমি বলো? ইন অর্ডার মানে হচ্ছে তোমার লেফট কি হবে? রুট রাইট। লেফট রুট রাইট। লেফটে তো এটা আছে, রুটে সি, রাইটে কিছু নেই, তাই তো? হুম 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 এবারে যখন তুমি এইটুকুর মধ্যে ঢুকছো তখনও তো তোমার ইন অর্ডার সিকোয়েন্স হবে। হুম হুম তার মানে ঠিক। এখানেও তোমার লেফটে কিছু নেই, রুটে কি আছে? ই, রাইটে কত আছে? জি। জি। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ওকে ঠিক আছে, হ্যাঁ। ওকে, বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট এখানে বের করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তাই এক্সামে তুমি সলভ করতে পারো বাই ইউজিং দিস পার্টিকুলার রুট। যে শর্টকাট টেকনিক যদি তুমি ধরো, দিস ইজ এ শর্টকাট টেকনিক। শর্টকাট টেকনিকটা ফর ইউ ক্যান সে finding in order, pre-order and post order. So what is the shortcut technique? বলছে যে কোনো একটা ট্রি যদি থাকে, given a tree, write all dummy nodes, all dummy nodes. If we visit a node first time, put this node in order, put this particular node in pre-order, right? এটাকে আমি প্রি অর্ডারে প্লেস করব ফার্স্ট টাইম ভিজিট করলে। আমি দেখাবো ইফ উই ভিজিট এ নোড সেকেন্ড টাইম, যদি আমি সেকেন্ড টাইম ভিজিট করি, দেন put this particular node in order. ফার্স্ট টাইম ভিজিট করলে প্রি অর্ডার, সেকেন্ড টাইম ভিজিট করলে ইন অর্ডার, and if we visit a node third time, যদি আমি থার্ড টাইম ভিজিট করি, put it in post order, put it in post order. Now what is the meaning of that? ধরো আগে ট্রিটাই নি, that will be more explainable. A, this is B, this is C. আমরা ডামি মানে আমি এইরকম ভাবে নিচ্ছি, ডামি ইন্ডেক্স মানে যেখানে কিছু নোড নেই, রাইট? আমি জাস্ট লিখছি ডামিটা মানে এইরকম ভাবে, জাস্ট আমার সুবিধার জন্য আমি এরকম ভাবে ডামিগুলোকে তৈরি করছি। ডামি মানে যেগুলো নেই সেগুলোকেও জাস্ট তোমার সুবিধার জন্য, ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য ইউ জাস্ট পুট ইট। সো দিস ইজ দ্য সিনারিও। নাও হোয়েন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য, আমরা একবারেই লিখবো ভিজিটটা কিভাবে করছি তুমি নিজে ভাবো। প্রি অর্ডার, ইউ ক্যান সে ইন অর্ডার, পোস্ট অর্ডার, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে। আমি এ থেকে স্টার্ট করছি, রাইট? ট্রাভার্সিং, ফার্স্ট টাইম ভিজিট, এভাবে ট্রাভার্স করছি, বিতে গেলাম, সেকেন্ড টাইম ভিজিট, রাইট? সরি, বি হচ্ছে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করলাম, যে নোটটা ফার্স্ট টাইম ভিজিট, এখানে গেলাম, এখান থেকে কি করব? ব্যাক করব, এইভাবে ব্যাক করছি। তার মানে দেখো বি কে আমি আবার কি করলাম? সেকেন্ড টাইম ভিজিট করছি, রাইট? সো আমি আরেকটা কালি দিয়ে জাস্ট লিখছি, একবার শুধু টাইম দিয়ে বোঝো তাহলেই বাকিটা বুঝতে হবে। বি কে আমরা কি করছি? সেকেন্ড টাইম ভিজিট করলাম, ভালো করে বুঝবে। দেন বি এর কাজ শেষ, এবারে আমি আবার মুভ করা শুরু করলাম, দেন এইভাবে গেলাম, ডি এলাম, ফার্স্ট টাইম ভিজিট করলাম ডি কে, দেন এইভাবে যাচ্ছি, দেখো এফ ফার্স্ট টাইম ভিজিট করেছি, দেন আমরা, যাই জন্য ডামি ইন্ডেক্সটা লেখা, আমরা এইভাবে গেলাম অ্যান্ড দেন উই ক্যান ব্যাক টু এফ। তাহলে এফ কে যখন আমি ব্যাক করছি, দ্যাট ভিজিট ইজ আ সেকেন্ড টাইম ভিজিট, কারণ একবার আগে ভিজিট করেছি, তার মানে এখানে আমি জাস্ট সেকেন্ড টাইম ভিজিট হলো।
and then you can say that I am just moving like that. এবং এখানে যখন আবার আসছি দেখো আমি থার্ড টাইম ভিজিট করছি, রাইট? I can visit third time. আমি এটাকে ধরো একটা ডিফারেন্ট কালি দিয়ে মেনশন করলাম, দিস ইজ এ থার্ড টাইম ভিজিট করেছি এখানে। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, তাহলে আমার এফ এর কাজ হলো, এবং মনে এরকম করে মুভ করছি, ব্যাক করছি, তাহলে আই ক্যান এগেন কাম টু দ্য ডি। ডি কিন্তু আগে একবার ভিজিট করে গেছি, তাহলে ডি আমি কি করলাম, সেকেন্ড টাইম ভিজিট করছি, রাইট? তার মানে ডিটা আমি হচ্ছে সেকেন্ড টাইম ভিজিট করেছি, D is visited second time. Then again I can say like that, এইভাবে মুভ করলাম, মুভ করে আবার যখন আমি ব্যাক করছি, I am visiting the D third time, right? So visiting the D third time, so এখানে আমি third লিখে দিলাম, and then again আমি এখানে কি করছি, ব্যাক করছি B তে, right? So B I am visiting also third time, right? I am visiting the B third time. So again I am coming to A. যখন A তে এলাম, I am visiting the A second time, right? I am visiting the A second time. So I am just writing here 2. Now again I come to this C. I am visiting the C, you know, the first time. I am visiting the C first time. Then I am coming to E. I am also visiting the E first time. Then I am coming to right. Oh, there is a left child, I missed that, that's why. So because this is a dummy, so again when I am back to this point, I am visiting the E second time. So in that particular case I am visiting the E second time, right? এই ডামি ইন্ডেক্সটা আছে, এটা মিস করে গেছিলাম, এই ডামি ইন্ডেক্সটা দেখি এখানে ব্যাক করার সময় আমি সেকেন্ড টাইম মিস লিখলাম। যখন আমি জি তে গেলাম, জি ইজ ভিজিটেড ওয়ান্স, so the thing is that G is visited once. In a back to this, again there I am visiting the G, you know, second time. I am visiting the G second time, and again I come there and again back there, that means I am visiting the G third time, right? So I am visiting the G third time. Then again move to E, you just see I am visiting the E third time, right? Then I am coming to C, I am visiting the C for second time, right? I am visiting the C for second time. Then again I am coming to this, and again I am back to this, I am visiting the C third time. I am visiting the C third time, and finally I am visiting the A third time. So শুধু প্রি অর্ডারে ফার্স্ট বার ভিজিট করেছে সেই অর্ডারটা লেখো, মানে প্রথমে এ কে ভিজিট করেছি, তারপর বি কে ভিজিট করেছি, রাইট? এরপরে বি তে গেছো, এই দেখো ফার্স্ট টাইম কোথায় লেখা আছে, ডি, রাইট? দেন এফ, দেন এইভাবে ব্যাক করছে, ওয়ান কোথায় আছে, আবার সি তে আছে, সি, দেন ইউ আর ভিজিটিং ই, ই করার পর তুমি কোথায় এসেছো, জি তে এসেছো তুমি, রাইট? So this is nothing but you can say A, B, D, F, C, E, G. This is a pre-order. In order কি, সেকেন্ড টাইম ভিজিট করেছো যেগুলো, সেগুলোকে জাস্ট যদি তুমি লিখে দাও তাহলে পরপর, তাহলে তোমার সেটা ইন অর্ডার। সেকেন্ড টাইম আমি দেখো ভিজিট করা স্টার্ট করেছি ফার্স্ট কোথা থেকে, এখানে ট্রেস আউটটা করাটা, এই যে বি পয়েন্টে আমরা দেখো এখান থেকে ব্যাক করে যখন এখানে আসি, আমি ফার্স্ট, তুমি হচ্ছে বি পয়েন্টে তুমি ফার্স্ট রেখেছো, তাহলে প্রথমে হচ্ছে বি, এবারে বি থেকে যখনই নামছো তুমি দেখো এফ এ গিয়ে সেকেন্ড টাইম ভিজিট করেছো, তার মানে এফ, এফ থেকে যদি তুমি ব্যাক করছো ডি তে, ডি কে তুমি সেকেন্ড টাইম ভিজিট করেছো, রাইট? ডি এর পরে তুমি চলে যাও বি করে এ তে তুমি সেকেন্ড টাইম ভিজিট করেছো, তারপরে এ, তারপরে তুমি এদিকে নামো,
তুমি সি কে করে ই কে করেছো, ই কে করে যখন ব্যাক করছো তখন তুমি আবার সেকেন্ড টাইম ভিজিট করেছো ই কে। ই এর পরে তুমি নিচে নেমেছো, দেখো জি কে যখন ঘুরে আসছো তখন সেকেন্ড টাইম জি কে ব্যাক করেছো, এবং তারপরে যখন তুমি ইতে আসছো, জি পর কোথায় আসছো, সিতে আসছো, সিতে যখন আসছো সি হচ্ছে তোমার সেকেন্ড টাইম ভিজিট করেছো, দ্যাট সেকেন্ড টাইমের অর্ডার হয়ে গেল, দ্যাট ইজ ইন অর্ডার। অ্যান্ড লাস্ট যদি তুমি বলো যে পোস্ট অর্ডার, তার থার্ড টাইম ভিজিট কোথা থেকে প্রথমে শুরু হয়েছে সেটা দেখতে হবে। আমি এই ধরো বিতে গেছি, তুমি যখন লিখবে তখনই, আমি বোঝানোর জন্য একবারে লিখেছি, বাট তুমি যখন লিখবে পরপর লিখে যাবে, তাহলে আর দুবার করে সার্চ করার কোনো মানে নেই। তো তুমি এখান থেকে যখন শুরু করেছো, তুমি দেখো এফ কে যখন ভিজিট করেছো তখন তুমি প্রথম 3 টাইম ভিজিট করেছো, তার মানে ফার্স্ট এফ কে ভিজিট করার সময় হয়েছে। এবারে 3 টাইম তুমি ভিজিট করেছো ডি কে, 3 টাইম ভিজিট করেছো ডি কে। ডি এর পরে তুমি ভিজিট করেছো বি কে 3 টাইম। বি এর পরে তুমি ভিজিট করেছো, চলে গেছো এখানে, এখানে গিয়ে তুমি একদম 3 টাইম কোথায়, জি তে যখন ফিরে আসছো তখন জি তে ভিজিট করেছো। জি এর পর তুমি ই তে ভিজিট করেছো সেকেন্ড টাইম, থার্ড টাইম। তারপরে ই এর পর তুমি যখন এখানে এসেছো সি তে ভিজিট করেছো, তারপরে এতে ভিজিট। ইউ জাস্ট সি দিস, এই দুটোর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এই যেটা ইন অর্ডার, প্রি অর্ডার, পোস্ট অর্ডার তুমি বার করেছো, আর এখানে যে ইন অর্ডার, প্রি অর্ডার, পোস্ট অর্ডার বার করেছে, বোথ আর সেম। The process is like that. That is a shortcut technique. You can use this particular technique. যদি তুমি একবারে যত কমপ্লিকেটেড দিক না কেন, you can easily find that particular thing. আশা করি জিনিসটা, শুধু ডামি নোট গুলো বানাতে হবে, নাহলে হবে না। না হলে গন্ডগোল। আচ্ছা আচ্ছা। আর দামি স্যার নোট, বলছি এখানে তো বাইনারি ট্রি দিয়েছে, কিন্তু টার্নারি ট্রি এর ক্ষেত্রে কি করব? না মানে টার্নারি ট্রি দুবার এর ক্ষেত্রে ইন অর্ডার, প্রি অর্ডার, থ্রি অর্ডার কি তুমি কোনোদিন শুনেছো দিয়েছে? স্যার, কিন্তু একটা জায়গা দেখছিলাম যে টার্নারি ট্রি এর ক্ষেত্রে ইন অর্ডার দিয়েছে স্যার, গেট 2014-তে। আচ্ছা, তাহলে সেটা দেখতে হবে, কিছু একটা প্রপার্টি হয়তো তার সাথে মেনশন করে দিয়েছে, কারণ লেফট চাইল্ড, রাইট চাইল্ড আর কিভাবে ধরছে ওরা। মানে একটা স্যার পাঠিয়ে দেবো, ওটা 2014-তে মানে করছিলাম আজকে দুপুরবেলায় ওই টার্নারি ট্রি এর ক্ষেত্রে স্যার। দেখো পাঠিয়ে কিছু দাও, কিছু আচ্ছা একটা কন্ডিশনস না দিলে টার্নারিটিটা কি ধরছে সেটা দেখতে হবে, রাইট? সো দিস ইজ দ্য থিং। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালিটির রেসপেক্টে, তার মানে আমি এটাকে প্রোগ্রাম লিখবো কি করে, রাইট? আমরা প্রথমেই বলেছি ট্রি এর প্রোগ্রাম লিখতে গেলে we have to use the linked list concept. So এক্ষেত্রে আমরা দেখব how can we implement this recursive versions, right? আমি এই রিকারসিভ ভার্সনসটা কি করে ইমপ্লিমেন্ট করব সেই জিনিসটা ইন অর্ডারের ক্ষেত্রে আমি এটাকে দেখব। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য করসপন্ডিং, যদি তুমি বলো দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং রিকারসিভ program, recursive program for in order traversal. তাহলে if I want to implement the recursive version, তাহলে আমরা জানি this is simple struct, you can say node, character আমি নিয়েছি, you can also take the integer, and আমাদের দুটো পয়েন্টার লাগবে left child and right child এর জন্য। struct node I can use left, and as well as I can use the corresponding right. And the thing is that void in order, this is struct node, this is a start t, and আমরা কি জানি, চেষ্টা করি if t টা যদি নাল না হয় তবেই আমরা প্রসিড করব, রাইট? অথবা তুমি জাস্ট সিম্পল if t লিখে দিলেও ব্যাপারটা একই জিনিস, t টা নাল চেক করলে। আমরা কি করছি, in orderটাকে কল করছি, in order is the function, recursive versions, আমরা in order মানে লেফট চাইল্ডকে কল করছি, then I just printing the corresponding data, right? T corresponding data, and then I again call the corresponding in order with the right child. So this is the thing, right? So আমরা জানি
যে এই রকম একটা রিকার্সিভ প্রোগ্রাম, ইটস লুকস লাইক দ্যাট, মানে আমাদের একটা রিকার্সিভ প্রোগ্রাম। তুমি ভেবে দেখো এই রিকার্সিভ প্রোগ্রামে জাস্ট তোমার কি যেন বলে, এই রিকার্সিভ পার্টিকুলার প্রোগ্রামে এটা ইন অর্ডার আছে, প্রি অর্ডার হলে জাস্ট অর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, রাইট? মানে প্রি অর্ডার হলে রুটটা আগে যেহেতু হবে তাই প্রিন্টএফ স্টেটমেন্টটা আগে যাবে, যদি পোস্ট অর্ডার হয় প্রিন্টএফটা লাস্টে যাবে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট জিনিসটা কিন্তু একই লজিক, জাস্ট ইন অর্ডার, প্রি অর্ডার আর পোস্ট অর্ডার, সেটা শুধুমাত্র কার উপর ডিপেন্ড করছে। স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি এখানে ডেটাটাই কি রুট? ডেটাটাই তুমি রুট হিসেবে ট্রিট করতে পারো এক্ষেত্রে। ওকে স্যার। তুমি শুধু অর্ডারটা যদি চেঞ্জ করে দাও ওর, তাহলে হ্যাঁ, তোমার প্রিন্টএফ স্টেটমেন্ট গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। প্রিন্টএফ স্টেটমেন্টটা আগে দিলে বোধহয় প্রি অর্ডার হয়ে যাবে, একদম প্রিন্টএফ স্টেটমেন্ট আগে আনলে প্রি অর্ডার, আর প্রিন্টএফ লাস্টে গেলে স্টেটমেন্ট পোস্ট অর্ডার। পোস্ট অর্ডার। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে, এটা একটু একটা জিনিস খুব ভালো করে অ্যানালাইসিস করাটা খুব দরকার। যে ঘটনা হচ্ছে, ধরো আমার কাছে এই ট্রিটা আছে, আমি ওইটুকু কোডকে সামনে রেখেই বলছি যে ধরো আমার কাছে এইরকম একটা ট্রি আছে, এর রেসপেক্টে ট্রিটা কিরকম, ইট শুড বি লাইক দ্যাট। আমরা ট্রিটাকে এইভাবে ডিজাইন করছি, এটা সি, অ্যান্ড এটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে, কারণ এটাতে তুমি কোড লেখাটা খুব একটা ইস্যুস নয়, রাইট? মানে তুমি জানো এইভাবে কোড লিখতে হয়, জাস্ট ইউ রাইট ইট, বাট বোঝাটা কিন্তু ইস্যু, যে অ্যাকচুয়ালি কাজটা কেন এরকম হচ্ছে, ইন অর্ডারের মতো কাজটা কিভাবে হচ্ছে। সো আমি ধরে নিচ্ছি এই নোডের অ্যাড্রেস কত 100, সে দিস নোড হ্যাজ 200 অ্যাড্রেস, দিস নোড হ্যাজ 300, this node has 400, this is 500, this is 600, this is 700. So in that particular case, এটা left child, তার মানে 200 কে পয়েন্ট করছে, this is a right child, that means 300 কে পয়েন্ট করছে, this is left child, this means 400 কে পয়েন্ট করছে, this is right child, that means 500 কে পয়েন্ট করছে, this is left, that means 600 কে পয়েন্ট করছে, and this is a right, that means 700 কে পয়েন্ট করছে। এই নোডের কিছু নেই, that means all are null, this all are null, this is a null character, null means this is the end of the character, right? So now আমি কি করলাম, এই যে এইগুলোকে, এটা তো আমরা রিকার্সিভ প্রোগ্রাম কল করি, আমি নাম দিলাম 1 লাইন, this is a 2 line, this is a 3rd line, this is a 4th line, that is a completion of that. And তোমরা জানো যখন রিকারশন হয় তখন স্ট্যাকের মধ্যে ব্যাপারটা স্টোর হয়, রাইট? সো তুমি ধরে নাও, সে দিস ইন অর্ডার ফাংশনস, সে দিস ইন অর্ডার ফাংশন is called from main, is called from main. আমি মেন থেকে এই পার্টিকুলার ইন অর্ডার ফাংশনসটাকে আমি কল করেছি। তাহলে যদি কল করি তার মানে এটা বিহেভ করছে, আমরা ধরে নিচ্ছি স্ট্যাকের মতো, এটা ধরে নাও স্ট্যাক, দিস ইজ নাথিং বাট স্ট্যাক। বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে ইন্টারাক্ট করে ওখানে বলবে। আমরা ধরো মেন থেকে ফাংশনসটাকে কল করেছি, ইন অর্ডার ফাংশনসটা, তার মানে আই এম কলিং ইন অর্ডার ফাংশন, রাইট? সো ইন অর্ডার ফাংশন যখন কল হয়েছে তখন তুমি দেখো ইনিশিয়ালি আমি কি জানি, টিটা যতক্ষণ না নট ইকুয়ালস টু নাল, দ্যাট মিনস টি উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য ফার্স্ট নোড, তার মানে টি এর অ্যাড্রেস কত 200, আমাকে কোডটা রাখতে হবে, জাস্ট এই 3টে লাইন জানলেই হবে, টি ইজ স্টার্টিং উইথ 100, রাইট? যখন টি 100, তার মানে তুমি দেখো ইন অর্ডারের যখন ফার্স্ট লাইনটা এক্সিকিউট করছে, মানে ফাংশনে আমি আবার ইন অর্ডার ফাংশনকে কল করেছি বাট উইথ দ্য টি লেফট, তাহলে টি লেফটে কি আছে 200, রাইট? তার মানে যখনই এইটা আমি কল করি ও কি করছে, ইন অর্ডার ফাংশনসকে কল করে দিচ্ছে আবার with the value of t is 200, right? With the value of t is 200 because I am calling the left of t and left of t is 200. Now যখন আমরা রিকারশনস প্রোগ্রাম লিখি, যখন নেক্সট রিকারশনস কল হবে, then you have to write that আমি এই কলটা এক্সিকিউট হওয়ার পর কোন লাইনে ব্যাক করব, তার মানে আমি ফার্স্ট লাইনটা এক্সিকিউট করার পর আমি সেকেন্ড লাইনে ব্যাক করতে হবে, তাই জন্য আমি সেকেন্ডটা এখানে মেনশনস করে রাখি, রাইট? সো ইউ জাস্ট ইমাজিন
আমি t102 তে আছি, এখানে ব্যাক করব কোথায় সেটা লেখা আছে, কারণ ফার্স্ট ফাংশনসেই তুমি ইন অর্ডার কল করে দিয়েছো, তাই যখন এই ফাংশনসটা ব্যাক করে আসবে তখন আমি লাইন নাম্বার 2 কে এক্সিকিউট করব। সো t ইকুয়ালস টু 200 কে তুমি কল করেছো, t ইকুয়ালস টু 200 মানে দ্য সেম থিং, তার মানে তুমি আবার ইন অর্ডার ফাংশনস কে আবার রিকার্সিভলি কল করছো উইথ, তুমি ভেবে দেখো t লেফট, তার মানে 200 এর লেফট কে তুমি কল করছো, এবং 200 এর লেফট মানে ইউ আর কলিং t ইকুয়ালস টু 400, and the same thing after execution of that আমাকে এখানে আমাকে লাইন নাম্বার 2 তে ব্যাক করতে হবে। সো আমি যখন টি ইন অর্ডারে আছি তখন আমি কি করছি, 400 এ আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাহলে 400 এ যখন দাঁড়িয়ে আছি তখন আবার আমায় কি করতে হবে, ইন অর্ডার ফাংশনসটাকে কল করতে হবে। ইন অর্ডার কাকে কল করবে, আবার আবার টি লেফট, কিন্তু ভেবে দেখো 400 এর লেফটে কিন্তু কিছু নেই, নাল আছে, তার মানে 400 এর লেফটে যখন আমি নালকে করছি, ওকে লাইন নাম্বার 2 তে ব্যাক করে আসার কথা, বলো। এটা পপ হবে এবার? একদম, তার মানে নালে তো হবে না, তার মানে কি হবে ভালো করে দেখো, আমরা কিন্তু পরপর এক্সিকিউট করছি, তার কি হবে, এটা কিন্তু পপ হয়ে যাবে, রাইট? এটা যেই পপ হবে ও কোথায় ফিরে আসবে, লাইন নাম্বার 2 তে, রাইট? লাইন নাম্বার 2 তে কি এক্সিকিউট করবে, টি অফ ডেটা, তার মানে এই 400 এর রেসপেক্টে ডেটাটা কি, ডি, রাইট? তার মানে ও কি করবে, ডি কে প্রিন্ট করে দেবে, দেখো বুঝলে কিনা, ও কি করবে, ডি কে প্রিন্ট করে দেবে, এবং লাইন নাম্বার 2টা এক্সিকিউশন কমপ্লিট হওয়ার পরে কি হওয়ার কথা, ও কি করবে, 2টা কমপ্লিট হয়ে গেল, 2টা হওয়ার পর 3 নাম্বার লাইন এক্সিকিউট হবে, ও কিন্তু আবার ইন অর্ডার কে কল করছে, বাট ইন অর্ডার কাকে কল করছে, টি রাইট দিয়ে, তাহলে আমি 400 এ দাঁড়িয়ে আছি, 400 এর রাইট দ্যাট ইজ অলসো নাল, তার মানে কি হবে, ও কি করবে, টি ইকুয়ালস টু নাল কে কল করবে, এবং ও এই লাইনটা 3 নাম্বার লাইন এক্সিকিউশন হওয়ার পরে কি হবে, 4 নাম্বার লাইনে ব্যাক করবে, তাই 4 নাম্বার লাইনটা এখানে লিখলাম, তার মানে টি নাল মানে আবার এখানে পপ আউট হবে, পপ আউট হওয়ার পর ও লাইন নাম্বার 4 এ ব্যাক করবে, লাইন নাম্বার 4 মানে এই কোডটা কমপ্লিট, রাইট? তাহলে এই কোডটা যদি কমপ্লিট হয় তাহলে কি করবে, এই কোডটা 4 নাম্বার লাইন এক্সিকিউট করে এটাকে পপ করবে, ও আগের স্টেজে ব্যাক করবে, আগের স্টেজে কত নাম্বার লাইন এক্সিকিউট করবে, t200 এর করসপন্ডিং লাইন নাম্বার 2 এক্সিকিউট করবে, লাইন নাম্বার 2 তে প্রিন্টএফ স্টেটমেন্ট আছে, 2000 নোডের প্রিন্টএফ স্টেটমেন্ট প্রিন্ট যদি করে ইট উইল প্রিন্ট বি, তাহলে ও কাকে করবে, বি কে প্রিন্ট করবে, বোঝা গেছে? বি কে প্রিন্ট করে আবার লাইন নাম্বার 3 এক্সিকিউট করবে, তার মানে ও বি কে প্রিন্ট করার পর আবার ইন অর্ডার ফাংশনটা কল করছে, কিন্তু ইন অর্ডার ফাংশনটা কল করছে উইথ টি রাইট, তার মানে 200 নোডের টি রাইট, তার মানে 500 নোডকে ও কিন্তু কল করে দিচ্ছে, 500 নোডকে কল করছে, এবং যেহেতু লাইন নাম্বার 2 এক্সিকিউশন হয়ে গেছে তাই এর পরের স্টেপে আমরা যখন ব্যাক করে আসবো আমাকে লাইন নাম্বার 4 কে এক্সিকিউট করাতে হবে, তাই লিখে গিয়ে আমি ইন অর্ডার t500 কে কল করে দিলাম, তাহলে ইন অর্ডার যখন t500 কে কল করে দিলাম, তাহলে t500 কে কল করলে কি হবে, একই প্রসিডিওর, তার মানে t500 আমরা ইন অর্ডার ফাংশনস কে কল করে দিচ্ছি, আমরা ব্যাক করার সময় লাইন নাম্বার 2 কে এক্সিকিউট করব, ইন অর্ডার ফাংশনস কল করলে আমরা জানি আবার প্রথম থেকে, মানে লাইন নাম্বার 1 ইন অর্ডার টি লেফট হবে, কিন্তু 500 এর টি লেফট দ্যাট ইজ নাল, তাই তো? তার মানে যখনই নাল হবে আমাকে কি করতে হবে, পপ করতে হবে, পপ করে আগের স্টেপের লাইন নাম্বার 2 কে এক্সিকিউট করতে হবে, লাইন নাম্বার 2 তে টি ডেটা আছে, 500 এর করসপন্ডিং ডেটা হচ্ছে ই, তাই ও ই কে প্রিন্ট করবে, লাইন নাম্বার 2 এক্সিকিউট হয়ে যাবে, লাইন নাম্বার 3 হয়ে গেল, লাইন নাম্বার 3 এর পর কি হবে, আমার 4 এক্সিকিউশন, লাইন নাম্বার 2 এক্সিকিউট হলো, 2 এর পর কি আছে, টি, টি কি আছে, ইন অর্ডার টি রাইট, তাহলে 500 এর আবার ইন অর্ডার দেখো তুমি কল হচ্ছে উইথ টি কি হবে, নাল দিয়ে, রাইট? টি যদি নাল দেয় এখানে কি হবে, লাইন নাম্বার 2 এক্সিকিউট হয়ে যাওয়ার পর আমি ব্যাক করব, 3 কল করার পর 4 লাইনে ব্যাক করার কথা, তাহলে এটা যেহেতু নাল তাই এটা থেকে পপ করবে, 4 নাম্বার লাইনে এক্সিকিউট হবে, তার মানে এটাও পপ হয়ে গেল, 4 নাম্বার লাইন মানে তো শেষ, তাহলে 4 নাম্বার লাইন এক্সিকিউট হওয়ার পরে t100 200 এ চলে এলো, 200 এ এসে কি হবে, আমার লাইন নাম্বার 4 আবার এক্সিকিউট হয়ে যাবে, লাইন নাম্বার 4 এক্সিকিউট হয়ে গেল মানে কমপ্লিট হয়ে গেল,
তাহলে 200 লাইনে যখন এক্সিকিউট হলো আমি T100 এ চলে এলাম। T100 এর লাইন নাম্বার 2 কে এক্সিকিউট করাতে হবে। T100 এর লাইন নাম্বার 2 তার মানে প্রিন্ট এফ করা, তার মানে কাকে প্রিন্ট করবে? এ কে প্রিন্ট করে দেবে, রাইট? এ কে প্রিন্ট করার পর কি করবে? লাইন নাম্বার 2 এক্সিকিউট হয়ে গেল, লাইন নাম্বার 3 তে ইন অর্ডার টি রাইট, তার মানে এ রাইট, তার মানে এখানে কি হবে? আবার ইন অর্ডার কল হবে, ইন অর্ডার কল হয়ে টি ইকুয়ালস টু কতকে কল করছে? 300 কে কল করে দিচ্ছে, টি ইকুয়ালস টু 300 কে কল করে দিচ্ছে, এবং এটা লাইন নাম্বার 4 এ আবার ব্যাক করে আসবে, and the procedure continues like that. আশা করি ব্যাপারটা বুঝে গেছে। পুরো ব্যাপারটা যদি এক্সিকিউট হয় তাহলে এফইজি, তার মানে ইন অর্ডার সিকোয়েন্স তুমি পাবে। বাট আই ওয়ান্ট টু ফোকাস অন দ্য প্রসিডিওর, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, যে রিকারশন কিভাবে কাজ করছে এবং তার জন্য এইরকম ভাবে হচ্ছে। ক্লিয়ার অর নট ক্লিয়ার? স্যার বলছি একটা কোশ্চেন দিন না, মানে তাহলে বুঝতে পারবো মানে। না, এখান থেকে তো কোশ্চেন নেই, তার কারণ আমাকে একটু পড়াতে দাও, তারপরে আমি আবার আচ্ছা, কোশ্চেনে দেবো। তো দ্য থিং ইজ দ্যাট ইন অর্ডার ফাংশনস, তাহলে আমি দেখলাম রিকারশন যদি এইভাবে কাজ করে তাহলে ঠিক যেভাবে বললাম সেইভাবে ইন্টারনালি কাজ করে বলেই ইন অর্ডারই এই জিনিসটা সিকোয়েন্স কিভাবে হচ্ছে। যদি আমি বলি যে হোয়াট শুড বি দ্য টাইম কমপ্লেক্সিটি অফ দিস অ্যালগোরিদম, এটা যেটা করছো, যদি আমি বলি যে তোমার কত টাইম কমপ্লেক্সিটি লাগবে, তাহলে টাইম কমপ্লেক্সিটি যদি হয়, তুমি ভেবে দেখো ইউ আর ভিজিটিং এভরি নোড 3 টাইমস, রাইট? তার কারণ তুমি ভেবে দেখো, তুমি যখন ডি তে গেছো তার লেফট চাইল্ড করছো, প্রথমে তুমি বি থেকে ডি তে এসেছো, তারপর আবার ডি এর লেফটে গেছো, তারপর আবার ডি এর রাইটে গেছো, তারপরে আবার ফিরে এসেছো, তার মানে তুমি কি করছো এখানে? ইউ আর ভিজিটেড, you are, you can say, visited every node 3 times, 3 বার করে ভিজিট করছে প্রত্যেকটা নোড। সো of course, and for visiting node you need constant time, কারণ তুমি তো জাস্ট ভিজিট করে চলে আসো, তুমি তো লুপ এখানে কিছুই চালাচ্ছ না। তার মানে for visiting node, what you need constant time, আমরা একটা নোড ভিজিট করতে কনস্ট্যান্ট টাইম আমার লাগছে। তার মানে অ্যাকচুয়ালি যদি তুমি ওয়ার্স্ট কেসে দেখো, তার মানে 3 কনস্ট্যান্ট টাইম প্রত্যেকটা নোড ভিজিট করতে, এবং যদি n খানা নোডস থাকে তাহলে মাল্টিপ্লাইড বাই n, প্রত্যেকটা নোডকে 3 বার করে ভিজিট করছে, প্রত্যেকটা নোডকে ভিজিট করতে তোমার কনস্ট্যান্ট টাইম লাগছে, n ইজ দ্য নাম্বার অফ নোডস। তার মানে এখানে তুমি বুঝতে পারছো অর্ডার অফ n, অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইউ ক্যান সে অর্ডার অফ n লাগছে। আর যদি স্পেস কমপ্লেক্সিটি লাগে, তোমাকে যদি কনসিডার করা হয় স্পেস কমপ্লেক্সিটি, তার মানে স্ট্যাকের সাইজ, তোমার স্ট্যাকের সাইজ যতটা লাগছে, দ্যাট ইজ দ্য স্পেস কমপ্লেক্সিটি। সো ডিপেন্ডিং অন হাউ মেনি লেভেলস আওয়ার স্ট্যাক উইল গ্রো, that is the space complexity. That means this is depending on how many, you can say, how many levels, how many levels our stack that will, you can say, grow. That is the main thing. And in the worst case কি হতে পারে, এখানে তো আমি বলতে পারি দেখো তোমার স্ট্যাকের সাইজ মানে যতগুলো 1 2 3 4 5 6 7 8, একটা টাইমে কতগুলো, কারণ কিছু পপ হয়ে যাচ্ছে, মানে সেই জায়গাগুলো কিন্তু ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে কাউন্ট করবো না, মানে আমি জাস্ট 1 2 3 4 5 6 7 8 কাউন্ট করলে হবে না, ম্যাক্সিমাম স্ট্যাক সাইজ কত গ্রো করছে, কারণ একটা এলিমেন্টকে ইনসার্ট করছে, হয়তো দুটোকে ডিলিট করে দিচ্ছে, আবার দুটোকে ইনসার্ট করছে, একটাকে ডিলিট করছে। সো ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দ্য ম্যাক্সিমাম স্ট্যাক সাইজ। জেনারেলি আমরা কি জানি, যদি স্কিউ টি হয়, স্কিউ টি মানে হচ্ছে, ইউ ক্যান সে, যদি একবারে তোমার এরকম ভাবে ট্রি হয়, লেফট চাইল্ড বা রাইট চাইল্ড, যদি এরকম ভাবে একটা, এটাকে বলা হয় স্কিউ ট্রি। এর ক্ষেত্রে ওয়ার্স্ট কেসে, দিস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট কেস, এই ক্ষেত্রে কি হয়, কমপ্লেক্সিটি অর্ডার অফ n হয়, n খানা এলিমেন্ট যদি থাকে। এন্ড যেটা আমি বলছিলাম, ইফ উই চেঞ্জ দ্য অর্ডার অফ এক্সিকিউশন, if we, you can say, change the order of execution of in order traversal, যেটা তুমি বলছিলে আমরা যদি করি তাহলে তুমি পোস্ট অর্ডার আর প্রি অর্ডার পেয়ে যাবো। it becomes, you can say, it becomes, you can say, pre order মানে লাইন নাম্বার, you can say 2 1 3 কে আগে এক্সিকিউট করো, আর যদি পোস্ট অর্ডার হয়, এন্ড এটা কিন্তু লাইন নাম্বার,
এটা কিন্তু লাইন নাম্বারটাকে জাস্ট চেঞ্জ করা। অ্যান্ড ফর পোস্ট অর্ডার তুমি জাস্ট 1 3 2 করে নাও, দ্যাট ইজ দ্য করসপন্ডিং লাইন নাম্বার, তাহলেই হয়ে যাবে, আর কিছু না। সো আশা করি এই পার্টিকুলার জিনিসটা অন্তত কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছো। ওকে, স্যার বলছে রিকারশনের ওপর মানে ট্রি এর অঙ্ক কিছু আছে? ট্রি এর রিকারশনের উপর অঙ্ক কি দিয়েছে তোমাদের? দেখেছো তুমি? মানে আমায় দেখতে হবে ব্যাপারটা, যদি অঙ্ক দিয়ে থাকে সেটা একটুখানি দেখিতে হইবে। আমি একটা জিনিস জাস্ট দেখে নি যে তোমরা ইনোরা ট্রাভার্সাল যদি আমাদের এইভাবে করা যায়, ওকে, ওকে, ফার্স্ট 7 সেকেন্ড 9, ধরো আমি এটাকে আরেকটা উপায়ও যদি করতে পারি, কারণ বুঝতেই পারছো এই 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 মেথডে যেটা তুমি করলে সেটা বোঝার জন্য ঠিক আছে, রাইট? বাট যেটা আমরা বললাম 1 টাইম 2 টাইম 3 টাইম ভিজিট, সেটা দিয়েও কিন্তু তুমি ইজিলি এই জিনিসটাকে কিন্তু প্রিন্ট করতে পারো, কারণ অনেক অঙ্ক দিতে পারে যেখানে আমাদের এই টেকনিকটা কাজে লাগবে। শুধু ইনোরা ট্রাভার্সালের জন্য নয়, আমরা ইনোরা ট্রাভার্সাল থেকে শুরু করেছি, বাট ইউ ক্যান সে দ্যাট আমাদের কিন্তু অন্য ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে। যেমন ধরো আমাদের যদি একটা ট্রি দিয়ে দেয়, সো আমাদের you can say F, this is C, this is E, this is G. So I can use the dummy index, that will be better. এটা আমাদের জন্য ভালো, তুমি মুখে মুখে করতে পারো, that is not an issue. Now আমাদের in order traversal আমি ছোট করে লিখছি, in order আমার T ছিল, and the thing in order I can execute the T left, I can execute the printf %c T data, and again I am calling the same function with T right. This is the line number 1, line number 2, line number 3. So the thing is that আমরা ধরো কি প্রিন্ট করবে আমি জাস্ট দেখছি। ধরো ফার্স্ট আমাদের কি প্রত্যেকটা নোডই 1 নাম্বার লাইন, 2 নাম্বার লাইন, 3 নাম্বার লাইন প্রিন্ট করবে, রাইট? সো আমি জাস্ট লিখে নিচ্ছি 1 2 3, দিস ইজ 1 2 3। কেন তার কারণটা আমি বলছি, 1 2 3, দিস ইজ 1 2 3। ফার্স্ট আমি ইন অর্ডার এ থেকে স্টার্ট করি সব সময়। দেখো ফার্স্ট লাইনটা এক্সিকিউট করছে, তাই জন্য ফার্স্ট লাইনটা এক্সিকিউট করলে আমি জাস্ট টিক মার্ক দিয়ে বলছি যে ইয়েস দিস লাইন ইজ এক্সিকিউটেড, এবং সেকেন্ড নাম্বার লাইন এক্সিকিউট করলে I can print, right? So I can come to the B. B তেও কি হবে, কারণ লেফট চাইল্ড, এটা এখন লেফটে 1 নাম্বার লাইন যখন এক্সিকিউট করছে, দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ টু মুভ লেফট। তাহলে আমি লেফটে মুভ করে এইখানে B তে এসেও একই জিনিসই হবে, তার মানে লাইন নাম্বার 1 এক্সিকিউট করবে। Again I am go to this dummy index and again I have to back to B, right? That means B এর যেই সেকেন্ড নাম্বার লাইনটা আমি প্রিন্ট করব ব্যাক করে এসে, তার মানে আমাকে ফার্স্ট B টা প্রিন্ট করে দিতে হবে, কারণ সেকেন্ড নাম্বার লাইনটায় আমি যখন আসি তখন আমি কি দেখলাম যে সেকেন্ড নাম্বার লাইনটা আসা মানেই আমার হচ্ছে যে প্রিন্ট করা, তাই মানে সেকেন্ড নাম্বার লাইন প্রিন্ট করলাম। তাহলে বিতে যখন এসেছি সেকেন্ড নাম্বার লাইন, তাহলে আমার থার্ড লাইন নাম্বারটা এক্সিকিউট করতে হবে। তো থার্ড নাম্বার লাইন যদি এক্সিকিউট করে, তার মানে আমি কোথায় মুভ করছি, থার্ড নাম্বার লাইন এক্সিকিউট করছে, আমি ডাক দিতে যাবে, ডিতে চলে যাচ্ছি। ডিতে গিয়ে
তুমি দেখো আবার লাইন নাম্বার 1 কে এক্সিকিউট করতে হবে, মানে আমি লেফটে চলে এলাম, এফ এ এলাম, এফ এ এসে আমার আবার লেফটে এলাম, লেফটে এসে ব্যাক করে এসে যখন আমি লাইন নাম্বার 2 কে এক্সিকিউট করাবো, তার মানে লাইন নাম্বার 2 কে যখনই এক্সিকিউট করাবো আমায় কাকে প্রিন্ট করতে হবে? এফ কে। এফ কে প্রিন্ট করতে হবে। এবার দেখো এফ কে প্রিন্ট করে লাইন নাম্বার 3, তাহলে লাইন নাম্বার 3 মানে কি? এফ এর রাইটে যাব, রাইট? বাট এফ এর রাইটে গিয়ে তো কিছু নেই, ঠিক আছে? তাই আবার ব্যাক করে যখন যাব তখন এফ এ আসবো, এফ এ আবার ব্যাক করে ডিতে আসতে হবে। এবার ডিতে যখন আসছো, কারণ যখনই 3টে লাইন এক্সিকিউট হয়ে যাবে আমার প্যারেন্টে চলে যাব, কোনো ব্যাপার নেই, যখনই 3টে লাইন এক্সিকিউট হয়ে যাবে তার এফ এর প্যারেন্টে চলে যাব। সেটা ডি এর ক্ষেত্রে 3টে লাইন এক্সিকিউট করলে ডি এর প্যারেন্টে যাব। তাহলে দেখো আমার ডি তে যখন এলাম লাইন নাম্বার 2 কে এক্সিকিউট করলাম, তার মানে 2 মানে প্রিন্ট, প্রিন্ট মানে আমি ডি কে প্রিন্ট করলাম, ডি কে প্রিন্ট করার পর আমার লাইন নাম্বার 3 এক্সিকিউট করতে হবে। লাইন নাম্বার 3 মানে রাইট চাইল্ডে যাওয়ার কথা, তার মানে ডি এর রাইট চাইল্ড ফাঁকা, রাইট চাইল্ডে কিছু প্রিন্ট হলো না। আমি কি করলাম? 3টে লাইন যেহেতু এক্সিকিউট হয়েছে তাই ডি এর প্যারেন্টে ব্যাক করলাম, প্যারেন্টে ব্যাক করে দেখলাম আচ্ছা 3টে লাইন বি এরও এক্সিকিউট করে গেছে, দেন আই ক্যান ব্যাক টু দ্য প্যারেন্ট অফ বি, প্যারেন্ট অফ বি তে গিয়ে দেখলাম এ আছে, এর কি করলাম? লাইন নাম্বার 2 কে এক্সিকিউট করতে হবে, লাইন নাম্বার 2 মানে প্রিন্ট করলাম, আমি এ কে প্রিন্ট করলাম, এ কে প্রিন্ট করে যেই লাইন নাম্বার 3 কে আমি এক্সিকিউট করব, লাইন নাম্বার 3 মানে এ রাইট চাইল্ডে চলে গেলাম, রাইট চাইল্ডে গিয়ে সি পেলাম, সি তে গিয়ে লাইন নাম্বার 1 এক্সিকিউট করলাম, লাইন নাম্বার 1 মানে সি এর লেফট চাইল্ডে গেলাম, লেফট চাইল্ডে গিয়ে ই পেলাম, লাইন নাম্বার 1 এক্সিকিউট করলাম, ই এর লেফট চাইল্ডে গেলাম, লেফট চাইল্ডে কিছু নেই, আবার ব্যাক করে এসে লাইন নাম্বার 2 তে এক্সিকিউট করলাম, লাইন নাম্বার 2 মানে আমি ই কে প্রিন্ট করলাম, রাইট? ই কে প্রিন্ট করলাম, ই কে প্রিন্ট করার পর আমি লাইন নাম্বার 3 ই এর এক্সিকিউট করব, লাইন নাম্বার 3 এক্সিকিউট করলে ই এর রাইট চাইল্ডে যেতে হবে, ই এর রাইট চাইল্ডে জি আছে, জি এর ফার্স্ট লাইনটা এক্সিকিউট করলাম, জি এর লেফট চাইল্ডে গেলাম, লেফট চাইল্ডে কিছু নেই, তার মানে লাইন নাম্বার 2 কে এক্সিকিউট করলাম ব্যাক করে এসে, তার মানে আমি কি করলাম? জি কে এক্সিকিউট করলাম, লাইন নাম্বার 2 কে এক্সিকিউট করার পর আমার লাইন নাম্বার 3 আছে, লাইন নাম্বার 3 মানে জি এর রাইট চাইল্ডে গেলাম, কিছু নেই, আবার ব্যাক করে এসে 3টে লাইন এক্সিকিউট হয়ে গেছে, তার মানে এর প্যারেন্ট ই তে ব্যাক করলাম, ই এরও 3টে লাইন এক্সিকিউট হয়ে গেছে, তাই তার প্যারেন্ট সি তে ব্যাক করলাম, সি তে 2 নাম্বার লাইন এক্সিকিউট করা হয়নি, তাই 2 নাম্বার লাইন এক্সিকিউট করলে আই ক্যান প্রিন্ট সি, আই ক্যান প্রিন্ট সি, তার মানে আমায় তারপরে সি এর রাইট চাইল্ড মানে 3 নাম্বার লাইন এক্সিকিউট করতে হবে, রাইট চাইল্ডে কিছু নেই, ব্যাক করলাম, আবার ব্যাক করে প্যারেন্টে গেলাম, প্যারেন্টের এক্সিকিউশনও কমপ্লিট, সবার করে এক্সিকিউশন কমপ্লিট, দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য আউটপুট সিকোয়েন্স। দেখো বুঝতে পারলে কি পারলে না, দ্যাট ইজ আ শর্ট প্রসিডিউর, নিজের মতো লিখবে, বাট দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। समझा ये नहीं समझा? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো? তাহলে যদি বুঝতে স্যার। পারো তাহলে আরেকটা জিনিস, এর পরেরটা আমার আউটপুট বলো দেখি, এই প্রসিডিউরটা ফলো করে, যে প্রসিডিউরটা বললাম এই প্রসিডিউর ফলো করলে ইউ ক্যান গেট একটা দিন, নালে হ্যাঁ। ঠিক একবার করতে হবে। না করলে এটাকে বলা হয় ডাবল অর্ডারিং, ডাবল অর্ডার প্রিন্টিং, ডাবল অর্ডার প্রিন্টিং। আমি কোডটা লিখি, প্রিন্টিং, তার মানে ডাবল অর্ডার, তাই ডিও লিখেছি, ইফ টি, আমি জাস্ট এরকম কোশ্চেনে থাকবে টি ডেটা, দেন ডু টি লেফট, printf t data do t right. This is the code, double order, দেখো দুবার হচ্ছে, দুবার প্রিন্ট, এবং তোমায় যে ট্রিটা দিয়েছে, ধরো a b c d f e g, তাহলে বলো দেখি এর আউটপুট কি? তোমাকে জাস্ট এরকম দেবে যে এরকম একটা কোড দিয়ে দিয়ে তোমায় এরকম একটা ট্রি দিয়ে দিয়ে বলতে বললে আউটপুট কত, দেখি একটু নিজে ভেবে আউটপুটটা বলতে পারো কিনা, দেখো দেখি। যেমন প্রসিডিওর বললাম সেই প্রসিডিওরে করার চেষ্টা করো, মানে এটাকে আমি 1 নাম্বার লাইন, এটাকে 2 নাম্বার মানে লাইন, এখানে স্যার প্রত্যেকটা নদী প্রত্যেকটা লাইন মানে এক্সিকিউট করবে, তাই তো? একদম সেটা করতেই হবে। তার মানে এখানে তুমি 1 2 3 4 লিখে নাও তোমাদের সুবিধার জন্য, আমি করছি না, আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি, এবং যেভাবে বললাম সেইভাবে করো। সেটা তুমি যেভাবে হরাইজন্টালি লিখতে পারো, ভার্টিক্যালি লিখতে পারো, সেটা তোমার ব্যাপার, যত তাড়াতাড়ি করা যায় সেটাই হলো ব্যাপার।
1 2 3 4, this is 1 2 3 4। তাহলে এটাই যদি আমি এক্সিকিউট করি তাহলে তোমার কি মনে হয় কত আউটপুট দেবে, জাস্ট সেটা শুধু আমি বলো, আর কিছু না। Take your time and tell me the output. আচ্ছা, ফার্স্টে এটা প্রিন্ট হবে কারণ এটা হচ্ছে যে 1 নম্বরে আছে। আচ্ছা, এক তুমি নম্বরে বলো, আসবে। আমি লিখে যাচ্ছি। হ্যাঁ। আচ্ছা, ইট উইল বি বেটার দ্যাট তুমি বলছো ফার্স্টে এটা প্রিন্ট হবে কারণ প্রথমে প্রিন্টে হচ্ছে যে কি এ ডেটা প্রিন্ট। আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা প্রিন্ট হয়ে গেল। এ তারপর বি বি ডি এফ এফ ডি এ সি ই আরে জি। ওরকম করে বললে কেউ বুঝতে পারবে, ওইরকম করে ধরে ধরে বলো, রিপাইন বলো, তারপর আমি শুনছি, হ্যাঁ বলো। স্যার, বলছি আমি ফার্স্টে মানে এটা প্রিন্ট করে গেল কারণ যেহেতু 1 নম্বর লাইনটা আছে, এবার 2 নম্বর লাইনে গেলে টি লেফটে যাবে মানে বিতে আসবে। আচ্ছা, বিটা এলো। হ্যাঁ, তাই আমার বি এর 1 নম্বর লাইনটা হচ্ছে যে এবার এক্সিকিউট করবে। হুম তাহলে বি এর 1 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট করলে বিটা প্রিন্ট হয়ে যাবে। হুম এবার বি এর 2 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট করলে আমার হচ্ছে যে লেফটে যাবো, লেফটে কিছু নেই। হুম তো লেফটে কিছু নেই মানে আমি আবার বিতে ফিরে যাব। হুম তো তখন আমার বি এর আমরা হচ্ছে যে 3 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট করবে। হুম 3 তার নম্বর মানে লাইন আবার বি প্রিন্ট হবে। বি প্রিন্ট হবে আবার। হ্যাঁ, একদম। এবার তারপরে 4 বি নাম্বার। প্রিন্ট হবে 4 নম্বর লাইনটায় যাবে। 4 নম্বর লাইনে টি রাইট মানে ডি তে আছে আমার। হুম ডি এর 1 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট করবে মানে ডি প্রিন্ট হবে। হুম ঠিক আছে, ডি প্রিন্ট হলো। ডি প্রিন্ট হওয়ার প্রিন্ট আবার 2 নম্বর লাইনে যাবে। হুম টি লেফটে যাবে মানে এফ এ আসবে। হুম আর এফ এর 1 নম্বর লাইনটা প্রিন্ট হবে মানে এফ প্রিন্ট হয়ে যাবে। হুম ঠিক আছে, এবার এফ এর 1 নম্বর লাইনটা 2 নম্বর লাইনটা প্রিন্ট হবে। এবার 2 নম্বরে কিছু নেই আমার। হুম আবার এফ ফিরে যাবে, 3 নম্বর লাইনটা প্রিন্ট করবে, আবার এফ প্রিন্ট হবে। হুম এফ প্রিন্ট করার পর আবার আমার 4 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট করবে, রাইটেও কিছু নেই। হুম দেন আবার এফ এ ফিরে যাবে। হুম ঠিক আছে, এফ এর 4টে লাইনই হয়ে গেছে, তার মানে এর 4টে লাইন হয়ে প্যারেন্ট। গেছে, প্যারেন্টে চলে যাবে মানে ডি তে যাবে। ডি এর 3 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট করবে মানে টি ডেটাটাই মানে আবার ডি প্রিন্ট হবে আমার। হুম তারপর আবার 4 নম্বর লাইনে যাবে। হুম 4 নম্বর লাইন মানে টি রাইট মানে রাইটে কিছু নেই আমার। হুম এবার ডি আবার ফিরে যাবে, ডি এর যেহেতু 4টেই এক্সিকিউট করে গেছে বি তে চলে যাবো। হুম বি এরও 4টে এক্সিকিউট করে গেছে, এতে চলে যাবো একদম। একদম। এবার এর 3 নম্বর লাইনটা আমার এক্সিকিউট হবে। 3 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট হওয়া মানে এ প্রিন্ট হবে। এ ঠিক প্রিন্ট আছে, হবে। হ্যাঁ, এবার 4 নম্বর লাইনে যাব, টি রাইট মানে আমি সি তে আসবো। হুম সি এর 1 নম্বর লাইনটা প্রিন্ট হবে। সি এর 1 নম্বর লাইনটা প্রিন্ট হবে মানে সিটা আমার প্রিন্ট হয়ে যাবে। তারপর আমার সি 2 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট হবে মানে টি রাইটে যাবে, রাইটে কিছু নেই আমার। দিয়ে সিতে আবার না, ফিরে আসবে। সি এর 2 নাম্বার লাইন মানে সি এর লেফট লেফটে, হ্যাঁ টি লেফটে যাবে মানে ই তে চলে আসবে। ই ই প্রিন্ট প্রিন্ট হয়ে হয়ে যাবে। যাবে, ই প্রিন্ট হয়ে যাবে। এবার এর 2 নম্বরে যাবে হুম মানে ই লেফটে আমার কিছু নেই। হুম
মানে ওটা না আবার ব্যাক করবে, এবার ই এর 3 নম্বর লাইনটা প্রিন্ট হবে, হুম আবার ইটাকে আমি প্রিন্ট করাবো, হুম এবার 4 নম্বরে মানে টি রাইটে যাবে, মানে জি তে হুম। আসবে, হুম জি এর 1 নম্বর লাইন প্রিন্ট হবে, জিটা প্রিন্ট হয়ে যাবে, হুম জি লেফটে মানে আমার লেফটে তো কিছু নেই, এরপর হুম তার মানে আমার ব্যাক আবার জি, করলো। হ্যাঁ ব্যাক করলো 3 নম্বর লাইন, মানে আবার জি প্রিন্ট হবে, হুম এবার 4 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট হয়ে একদম ডাইরেক্ট সি তে চলে যাবে, মানে হুম ই তে চলে যাবে, ই তে চলে যাবে, ই হুম এরও 4টে এক্সিকিউট হয়ে যাবে, সি তে যাবে, হুম সি এর এবার 3 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট হয়ে মানে সিটা প্রিন্ট হবে, হুম। সিটা প্রিন্ট হয়ে এবার 4 নম্বর লাইনে যাবে, 4 এর কিছু নেই মানে এক্সিকিউট করে গেলে এতে চলে যাবে, এরও এই পুরো 4টে, 4টে তার মানে এক্সিকিউট এটা হয়ে হচ্ছে গেছে আমার আউটপুট। আউটপুট। হ্যাঁ হ্যাঁ তো সন্দীপ, এটা ঠিক আছে তোমারও? হ্যাঁ স্যার, আশা এটা করি। ঠিক আছে। সো আই থিঙ্ক এটা বোঝা গেছে, তাই তো? এবারে ধরো জাস্ট আউটপুটটা বলবে, আশা করি এই প্রসেসটা যদি বুঝে থাকো তাহলে দ্যাট ইজ নট এন ইস্যু, বাট সেটাকে আমরা বলা হয় ট্রিপল অর্ডার প্রিন্টিং। ট্রিপল অর্ডার প্রিন্টিং, দ্যাট মিনস আমাদের এরকম কোড আসবে, কিন্তু এই জিনিসটা যদি তোমরা বোঝো তাহলে আমার মনে হয় না যাই দিক না কেন, ইট ইজ নট টু হার্ড টু কম্পিউট ইট। This is the thing. If t, they will give printf %d t data, then again triple order is this is a left child, again printf t data, স্যার ওটা টি লিখেছেন তো, টি এর লেফট চাইল্ড তো? হ্যাঁ t এর left child, t এর left child, then this printf, this is t, right child, then again printf %d t of data, and you can say আমি বড় ট্রি দিলাম না, জাস্ট সিম্পল আমি যদি ট্রি দি, দিস ইজ এ, দিস ইজ বি, দিস ইজ সি, এখানে আমি দিয়েছি ডি, আর এখানে দিয়েছি ই, তাহলে আউটপুট কি হবে? দ্যাট ইজ এ সিম্পল থিং। দেখি বলতে পারো কিনা। স্যার বলবো? বলো। স্যার এটা আসছে এ বি ডি 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 বি বি সি সি, দাঁড়াও, এ বি এ বি
ডি ডি ডি, তিনটে ডি, হুম তারপরে দুটো বি, হুম তারপরে দুটো সি। তারপর দুটো সি। হ্যাঁ স্যার। হুম তারপরে তিনটে ই, তারপরে সি, তারপরে এ। আরেকটা এ কোথায় গেল? ও, আরেকটা এ থাকবে স্যার। কোথায় থাকবে? একটা এ, আরেকটা এ কোথায় গেল? না, দাঁড়ান 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 দাঁড়ান। ও মাঝখানে স্যার, ওই যখন ইয়ে হচ্ছিল, ওই মাঝখানে এটা লিখতে ভুলে গেছি স্যার। মানে আমি বলবো তাহলে এক্সপ্লেন এই করবো। বিবি এর, এই হ্যাঁ, বিবির পরে একটা এ থাকবে। বিবি এ হবে স্যার, একটা এ ওখানে মিস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এটা হলো ব্যাপার। এখানে আউটপুটটা মিলিয়ে নেবে। দ্য প্রসিডিওর ইজ সেম। দ্যাট মিনস দিস ইজ one line, this is a two line, this is a three line, this is a four line, this is a fifth line. That means তোমরা এইভাবে লিখতে পারো 1 2 3 4 5, এইরকম ভাবে এক্সিকিউশন যেমন ভাবে আমি বলে দিলাম, জাস্ট যে যে লাইনগুলো এক্সিকিউশন হয়ে যাবে সেই সব লাইনকে টিক মার্ক দিয়ে দেবে যাতে তুমি বুঝতে পারো, এবং সেইভাবে এক্সিকিউট করলে এটা দেখবে প্রিন্ট হয়েছে। আশা করি এটা, যেহেতু আগেরটা করেছে, এটা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। রাইট? সো এই জিনিসটা তাহলে বোঝা গেছে, আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে তো, কারণ এটা না বুঝলে একটু মুশকিল। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট। যেমন আমরা বুঝলাম যে কি করে কাজ করছে, আবার এইভাবেও বুঝলাম যে শর্ট উপায়ে আমরা কি করে করি, মানে দিস ইজ দ্য শর্টেস্ট ওয়ে, যেটা দিয়ে তুমি ইজিলি যা দিক না কেন প্রবলেম, সেই প্রবলেমগুলোকে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারো। রাইট? সো জাস্ট এ মিনিট। এরপর তাহলে আরেকটা জিনিস দেখানো যেতে পারে। ওকে, আচ্ছা, দেখো দেখি এই জিনিসটা বোঝা যায় কিনা। দ্যাট ইজ দ্য থিং, যে ধরো যেটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি ইনডিরেক্ট রিকারশন, যেটাকে বলা হয় ইনডিরেক্ট রিকারশন। দ্যাট মিনস এ ইজ called b and b is called a. That means a is calling b and b is calling a. কিরকম? যদি ধরো আমাদের এরকম দেওয়া থাকে, ধরো a একটা নিয়েছি, this is struct node start t, if t, আমরা printf নিলাম %c t data, then I am calling b, তাই জন্য বলা হচ্ছে a is called b with the corresponding left child, and again I am calling b with the right, this is a right child, and this is the function b struct node start t, and if t, আমি কি করছি, a of t left কে কল করছি, printf করছি %c t data, and a t right. This is the corresponding function. এবং আমার যদি এইরকম একটা ট্রি দিয়ে দেয়, a b f d
সি ই জি। তাহলে কিভাবে করবে বলো তো, এটা আউটপুটটা কি হবে? ধরো এ কে আগে কল স্যার করেছি, মানে বলবো কিভাবে হবে? আচ্ছা বলবে তাই তো, ঠিক হ্যাঁ, আছে। ধীরে ধীরে বলবে তাই তো, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ওকে। দ্য স্যার থিং বলছি যে মানে ফার্স্ট আমি এটাকে নাম্বার করছি, মানে এ ফাংশনটাকে 1 2 3 করছি। আচ্ছা, এ ফাংশনসটাকে তুমি বলে দিচ্ছ দিস ইজ 1, দিস ইজ 2, দিস ইজ দিস 3। ইজ 3। স্যার বিটাকেও 1 2 3 হুম 1 2 3। স্যার তারপরে এটা থেকে মানে ফার্স্টে এটা কল করছি, তাহলে এখানে হুম এটা হচ্ছে 1 2 3 লিখছি, মানে হুম এ 1 2 3 এ থেকে কল করছি। হুম। ফার্স্টে টি ডাটাটা মানে 1টাকে আমি এক্সিকিউট করলাম, মানে এটাকে আমি ফার্স্টে এক্সিকিউট করলাম, এটাকে এক্সিকিউট করলাম, প্রিন্ট করলো এ। এ। হুম ঠিক আছে। এবারে এবারে বি টি লেফট, এবারে হুম বি তে চলে যাব, বি তে লিখবো বি 1 2 3, মানে মানে বিতে গিয়ে বি লিখবো 1 2 3। 1 2 3। হুম এবারে বি এর 1 2 3, এবারে বি এর ফার্স্ট স্টেটমেন্টে এক্সিকিউট করবে এ হুম এ টি অফ লেফট, মানে এবারে এফ এ চলে যাব, এফ এ গিয়ে লিখবো এ 1 2 3 1 2 3। স্যার হুম তারপরে এর ফার্স্ট স্টেটমেন্টটাকে ও মানে এক্সিকিউট করবে, তাহলে এফটা প্রিন্ট হবে স্যার। হুম স্যার তারপরে আহ, তারপরে দুয়ে যাবে, মানে দুয়ে বি অফ টি অফ লেফট, লেফটটা যেহেতু নাল আছে ওটা ওটা ইয়ে হয়ে যাবে। তারপরে স্যার 3 আছে, 3টাও এক্সিকিউট করবে, মানে এর 3টা। হুম হ্যাঁ, এবারে এটাও এর নাল। 3টা এটা হয়ে গেল। এরপরে এফ এ এফ এ হয়ে গেল এক্সিকিউশন, এবারে বি এ চলে যাবে, যে বি এ স্যার 2টাকে এক্সিকিউট করবে। হুম এবারে বি এ ডেটাটাকে প্রিন্ট করলো। 2টাকে, এবারে বিটাকে প্রিন্ট করবে। হ্যাঁ, এবারে 3-এ যাবে, এবারে 3-এ এ অফ মানে ডি এ আসবো, ডি এ 1 2 3 করবো। মানে এখানে তো বি হলো, বি এর যদি 3 এ নাম্বার এ লাইন এক্সিকিউট, মানে এ রাইট। মানে ডি তে যান, ঠিক আছে, হ্যাঁ ডি হুম তে এ ওখানে লিখবো এ 1 2 3। একদম। হ্যাঁ স্যার, তাহলে এবারে এ 1 2 3 লিখলাম, এবারে এর 1টাকে এক্সিকিউট করলাম, মানে ডিটাকে বি প্রিন্ট হলো করলাম। একদম। এবারে বি টি অফ লেফট, যেহেতু কোনো নাল আছে 2টা এক্সিকিউট করবে, 3টা এক্সিকিউট করবে। হ্যাঁ এটা এক্সিকিউট করলো, 3ও এক্সিকিউট করলো। হ্যাঁ, এবারে ব্যাক। এবারে ব্যাক করে গেল এ তে, ঠিক আছে, কারণ এ কমপ্লিট হয়ে গেছে, বি কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাহলে এ তে চলে গেল। এবারে এ 3 নাম্বারটাকে এক্সিকিউট করলো, হ্যাঁ 3 নম্বরটাকে এক্সিকিউট করলে এবারে সি তে চলে আসুন, এবারে এবারে সি তে হয়ে যাবে বি 1 2 3, হুম বি এর 1 2 3। এবারে বি এর 1টাকে ফার্স্টে আমি এক্সিকিউট করলাম, মানে এ অফ টি অফ লেফট, তাহলে ই তে চলে আসুন, ওখানে লিখুন 1 2 3 এ 1 2 3। হ্যাঁ, এবারে এর 1টাকে আমি ফার্স্টে প্রিন্ট করলাম, মানে ইটাকে ফার্স্টে প্রিন্ট করলাম, দিয়ে হুম 2টা, মানে 2 এ যেহেতু লেফট, তাই 2টাকে আমার হবে না। হবে না, এবারে 3 এও হবে না স্যার, ঠিক আছে। হুম হুম এবারে সি তে চলে গেল, তাহলে ওইখানে আমি 2টাকে এবার প্রিন্ট করবো, বি এর 2টাকে, মানে ডাটাটাকে প্রিন্ট দেখো, করবো, মানে সিটা প্রিন্ট হবে স্যার। হুম এবারে 3টাকে প্রিন্ট করব, মানে এবারে 3 স্যার 3টাকে, মানে এ 1 2 3, মানে এ 1 2 3। এবারে এর 1 2 3 মানে ফার্স্টে জিটাকে প্রিন্ট করব, এর 1 মানে ফার্স্ট হুম। স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করব জিটাকে, সেকেন্ড স্টেটমেন্টটা থার্ড স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট হয়ে যাবে, মানে সেকেন্ড হ্যাঁ তার স্টেটমেন্ট কারণ হচ্ছে দুটো ক্ষেত্রে লেফট লেফট আর রাইট নেই, লেফট আর রাইট নাল আছে, ঠিক আছে। এবারে তাহলে হয়ে গেল এক্সিকিউশন কমপ্লিট। সব জি কমপ্লিট, ই কমপ্লিট, সি কমপ্লিট, এ কমপ্লিট। হুম তাহলে আউটপুট হচ্ছে এটা। আশা করি বুঝতে পেরেছো, না বুঝতে পারোনি বাকিরা? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ঠিক উল্টো ভাবে যদি ইউ স্টার্ট ফ্রম বি, রাইট, ইউ স্টার্ট ফ্রম বি, তাহলে দেখে নেবে নিজেরা সিকোয়েন্স উল্টো আসবে। মানে এখানে তো এ থেকে স্টার্ট করেছি, এর 1 2 3 করেছি, তুমি যদি বি থেকে স্টার্ট করো
তাহলে দেখবে যে এই সিকোয়েন্সটা আসছে কিনা, বুঝতে পেরেছো? সো দ্যাট পার্টিকুলার প্রসিডিউর দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ, আমরা বলতে পারি ইনডিরেক্ট রিকারশন। বুঝতে পেরেছো? এই দুটোকেই আমরা বলছি ইনডিরেক্ট রিকারশন, রাইট? সো এখানে আরেকটা জিনিস জাস্ট তোমার জানার, যে তার মানে আমরা প্রোগ্রামিং এর রেসপেক্টে দেখলাম। এবারে যেটা তোমাদের কোশ্চেন দেয় দ্যাট ইজ ভেরি ইজি, যেটা হচ্ছে আমাদের কাছে যদি একটা ইন অর্ডার সিকোয়েন্স দিয়ে দেয় এবং যদি আমাকে একটা প্রি অর্ডার দেয়, তাহলে আমায় ট্রিটা বানাতে পারে। দ্যাট ইজ এ কমন কোশ্চেন, দ্যাট ইজ গেটেও দেয়, বাট দেওয়ার সম্ভাবনা কম এখন। বাট তোমাদের যে কোনো এক্সামে দেয়, মানে নর্মাল সেমিস্টার এক্সামগুলোতে, দ্যাট ইজ, বা ধরো তোমাদের ক্যাম্পাসিংও এই জিনিসগুলো জিজ্ঞেস করে, তো জেনে রাখা ভালো। এ বি, দ্যাট ইজ ডি, দ্যাট ইজ ই, দ্যাট ইজ এইচ, this is C, this is F, that is I, that is J, that is G. So if this is in order and pre-order is given, then তোমাকে বলবে যে you have to just ট্রিটাকে ডিজাইন করো। তোমাকে বলবে জাস্ট তুমি এটার করসপন্ডিং একটা পার্টিকুলার ট্রি আছে, সেই ট্রিটাকে তুমি ডিজাইন করো। সো এই পার্টিকুলার ট্রিটাকে ডিজাইন করার জন্য আমাদের কাজটা কি হয়, প্রি অর্ডার। প্রি অর্ডার মানে রুটটা তুমি জানো, তাহলে এখানে রুটটা কি, এ ইজ দ্য রুট। প্রি অর্ডার থেকে রুটটা খুঁজবে, ইন অর্ডারের রুটটা দেখবে, কারণ আমরা কি জানি ইন অর্ডারের রুটের লেফটে এটা হচ্ছে লেফট চাইল্ড থাকে, এটা হচ্ছে আমার করসপন্ডিং রাইট চাইল্ড থাকে, এটা হচ্ছে লেফট চাইল্ড আর এটা হচ্ছে রাইট চাইল্ড। তার মানে আমাদের কাজ হচ্ছে প্রি অর্ডার থেকে রুটটাকে ডিটারমাইন করে ইন অর্ডারে সেটাকে বসানো। তাহলে যদি বসাও, তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে করসপন্ডিং রুট, আর এদিকে যে দুটো হাফ, এখানে কি থাকে, ইন অর্ডার সিকোয়েন্স আছে, এখানে আমার প্রি অর্ডার। ইন অর্ডার সিকোয়েন্স আমি বসিয়ে দিতে পারি, দ্যাট ইজ ডি, বি, এইচ অ্যান্ড ই। অ্যান্ড প্রি অর্ডার সিকোয়েন্স এরপরে চারটে এলিমেন্টই বসাবে, তোমার ভাবার দরকার নেই, এরপরে চারটে এলিমেন্ট দ্যাট ইজ বি, ডি, ই, এইচ বসাবে। আর এক্ষেত্রেও দেখো, তাহলে ইন অর্ডার সিকোয়েন্স যদি নাও, তাহলে আই এফ, I, F, J, C, G and corresponding pre-order sequence এরপরে যেটা আছে সেগুলো প্রত্যেকটাই দ্যাট মিনস C, F, I, J, G। তো সিম্পল, আমি এখান থেকে যেটা পেলাম, এর নেক্সট স্টেপ কি হবে, এই একই কোশ্চেন, মানে ইন অর্ডার থেকে তুমি রুটটা পেয়ে যাবে, প্রি অর্ডার থেকে রুটটা পেয়ে যাবে, এই রুটটা পেয়ে গেলে এই রুটটা যদি ইন অর্ডারে বসাও, তাহলে তার লেফট চাইল্ড ডি, রাইট চাইল্ড এইচ ই। প্রি অর্ডার থেকে তুমি রুটটা পেলে সি, এই সিটা যদি বসাও, তাহলে তুমি লেফট চাইল্ড বুঝতে পারছো, এটা রাইট চাইল্ড। তার মানে আমি কি হলো, এরপরে যদি আমায় আঁকতে বলে, তাহলে বুঝতেই পারছো এই আঁকাটা যদি হয়, তাহলে এর রুটটা বি হবে, সেটা আমি বুঝে গেছি। এর আমার করসপন্ডিং যে রুটটা দ্যাট শুড বি বি, আর বি এর লেফট চাইল্ডে কি থাকবে, ডি, এবং রাইট চাইল্ডে আমায় সিকোয়েন্সটা লিখতে হবে, কারণ রাইট চাইল্ডে মোর দ্যান ওয়ান এলিমেন্ট আছে। তার মানে রাইট চাইল্ডের জন্য ইন অর্ডার সিকোয়েন্স আমার আছে এইচ ই, এই দেখে নাও এইচ ই, আর আমার করসপন্ডিং প্রি অর্ডার সিকোয়েন্স আছে ই এইচ, রাইট? এবং এখান থেকে যদি দেখো, আমি এর রুটের সি তো আমি রুট পেয়ে গেছি, এবং সি এর লেফট চাইল্ডে, রাইট চাইল্ডে জি পেয়ে গেছি, রাইট, কারণ একটাই আছে। লেফট চাইল্ডে ইন অর্ডার সিকোয়েন্স আমার আছে আই এফ জে, আর আমার প্রি অর্ডার সিকোয়েন্স আছে আই এফ আই জে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। তার মানে এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি, প্রি অর্ডার সিকোয়েন্স কি আছে, এফ পাচ্ছি। এখানে একই ব্যাপার, এই যে ইন অর্ডার কত আছে এইচ ই, আর প্রি অর্ডার আছে ই, তার মানে ইটা হচ্ছে রুট, তার মানে এই ইন অর্ডারে রুটটা বসালে রুটের লেফটে এইচ হয়ে যাবে, পেয়ে গেলাম। এখানে দেখো প্রি অর্ডারে আমরা কি দেখেছি, প্রি অর্ডারে এফ আই জে, তার মানে এফটা হচ্ছে রুট, এফটা যদি ইন অর্ডারে বসাই, তাহলে এর লেফট চাইল্ড আই হবে, রাইট চাইল্ড জে হবে। তার মানে এখান থেকে আমি ট্রিটা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি। এটা যদি এ হয়, এটা দেখো বি, এটা হচ্ছে সি, এদিকটা হচ্ছে ডি, এদিকটার ইন অর্ডার থেকে দেখছি, দেখো রুট কত ই, রুটের লেফটে কত এইচ হবে, তাই জন্য লিখে দিলাম। এখান থেকে দেখো সি এর আমার লেফটে হচ্ছে
এফ, রাইটে তো জি, আবার এফ এর দেখো লেফটে আই এবং রাইটে জে। সো দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং ট্রি। তার মানে দেখলাম আমি আর বাকিগুলো লিখছি না। সো এখানে আমি বাকিগুলো লিখছি না, বাট ফর ইওর তোমাদের জন্য তোমরা জাস্ট আমি অ্যাজ এ হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখছি, সেটা একবার নিজেরা প্র্যাকটিস করে দেবে। যদি ইন অর্ডার দেওয়া থাকতে হবে, ধরো n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9 and post order ধরো এরকম দিয়ে দিচ্ছি n1, n3, n5, n4, n2, n8, n7, n9, n6। তাহলে ইন অর্ডার অ্যান্ড পোস্ট অর্ডার যদি এটা দেওয়া থাকে, দেন আমাদের কি করতে হবে, এখান থেকে ট্রিটা কনস্ট্রাক্ট করতে হবে। ওটা তো প্রি অর্ডার ছিল, তার মানে এটা পোস্ট অর্ডার, মানে রুট কত n6। তার মানে এই পেছন দিকে n6টাকে দেখে আমার এই একই পদ্ধতি, শুধু ওখানে প্রি অর্ডারের ফার্স্টটাকে দেখতাম, এখানে আমার এটাকে দেখে ইউ শুড বিল্ড এ ট্রি। বিল্ড এ ট্রি করে তোমরা দেখতে পারো যে কি হবে, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমরা তাহলে কি বুঝলাম, যে এখান থেকে আমরা বলতে পারি উই ক্যান construct the unique binary tree only when true traversal are given and one of them should be in order। একটা যদি ইন অর্ডার দেওয়া থাকে, বাকিটা প্রি অর্ডার বা পোস্ট অর্ডার দেওয়া থাকে, দ্যাট ইজ নট এন ইস্যু। বাট যদি দেওয়া থাকে তাহলে তুমি ইউনিকলি ট্রি বানাতে পারবে। বাট এরকম হলো, ধরো একটা তোমার কাছে একটা পোস্ট অর্ডার এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে এবং একটা প্রি অর্ডার, ধরো একটা প্রি অর্ডার একটা পোস্ট অর্ডার, এরকম ধরো আমরা জাস্ট একটা প্রি অর্ডার এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে এবং একটা পোস্ট অর্ডার এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে, এবং এই দুটো এক্সপ্রেশন থেকে তুমি ট্রি তৈরি করতে পারবে না তা নয়, বাট সেই ট্রিটা ইউনিক হবে না জেনারেলি, রাইট? মানে এটা দিয়ে তোমরা যদি বিভিন্ন জন বানিয়ে দেখো, যে এক এক সময় এক একটা ট্রি তোমার হবে, এক একটা সময় এক একটা ট্রি তোমার কিন্তু, আমাকে ধরো এরকম যদি একটা সিকোয়েন্স দিয়ে দেওয়া থাকে, তাহলে ইট ইজ নট যে তুমি ইউনিক ট্রি বানাতে পারবে। তোমরা বানিয়ে দেখতে পারো। সো ট্রিটা কিন্তু ইউনিক হবে না, তাই মাথায় রেখে যদি ইউনিক বানাতে হয় তাহলে তোমায় কি করতে হবে, one of them that should be in order, right? সো এখান থেকে যে জিনিসটা আমরা পেলাম, যে তুমি যদি দেখো যে আমরা বাইনারি ট্রি নিয়ে কিন্তু আলোচনা করছি, রাইট? আমরা কিন্তু বাইনারি ট্রি এর বাইরে যাইনি। বাইনারি ট্রি টাইপস, সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ, you can say, binary tree। ডিফারেন্ট টাইপস অফ বাইনারি ট্রির মধ্যে মানে কিছু কিছু তাদের প্রপার্টি গুলো চেঞ্জ হয়, যেমন আমরা বলতে পারি লাইক এ এক্সপ্রেশন ট্রি, তুমি বলতে পারো বাইনারি সার্চ ট্রি। বাইনারি সার্চ ট্রি আর বাইনারি ট্রি কিন্তু আলাদা, তাই মাথায় ঢুকিয়ে নাও। থার্ড, ইউ ক্যান সে দেয়ার শুড বি হিপ ট্রি, or you can say threaded binary tree, Five, you can say Huffman tree, that also included in the binary tree. Height balanced tree, হাফম্যান ট্রিটা কি গেটের সিলেবাসে আছে? তা তো বলতে পারবো না, দেখতে হবে।
মনে হয় নেই। red black tree, you can say play tree, you can say decision tree, but আমাদের অফকোর্স এত পড়তে হয় না। এটা জানতে হবে, এটা জানতে হবে, এটা জানতে হবে, থ্রেডেডটা জানা বেটার, আর হাইট ব্যালেন্স। বাট আমাদের সিলেবাসে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এতও থাকে না রাদার। সো মানে আমাদের স্প্লিট নর্মাল, ট্রিটা কি রকম, মানে স্প্লিট ট্রিটা কি? মানে এটা এখন কি করে বোঝাই বলতো, সেটাও এক রকমের ট্রি, বুঝতে পেরেছো? ওটা আচ্ছা যখন চেষ্টা করবে একটুখানি দেখিয়ে দেওয়ার, বাট আমি জানি না। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট, কারণ তোমাদের তো অতগুলো ট্রি এর দরকার নেই, গেটের সিলেবাসেও নয়, সেই কারণে। বাট ডিসিশন ট্রিটা কি ওই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে যেটা পড়িয়েছেন? হ্যাঁ, ডিসিশন ট্রি বলতে পারো, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে পড়ানো হয়েছে কিছুটা হলো। বাট দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, রাইট? মানে অত চাপেরও নয়, অত ভালো মানে এখানে যেহেতু লাগবে না, আমি অত কিছু বলছি না আপাতত। বাট যেটা আমরা জাস্ট যেখান দিয়ে করব, দ্যাট ইজ নাথিং বাট, যে আমাদের যেটা জানতে হবে, দ্যাট ইজ ইউ ক্যান সে দ্য করসপন্ডিং এক্সপ্রেশনস ট্রি, রাইট? সো এক্সপ্রেশন ট্রি সেই জিনিসটা কি রকম, যদি তুমি বলো what do you mean by expression tree? Expression tree. So expression tree এখানে বলতে পারো, this is a binary tree which stores an arithmetic expression. That means you can say an expression tree is a binary tree which you can say store an arithmetic expression. Arithmetic, you can say, expression. The leaves of an op expression tree. The leaves of an expression tree. Expression tree that are, you can say, operands. You can say such as some constants, or you can say variable names. And all internal nodes are operator, and all internal nodes are operators. So an expression tree that is always a binary tree, because an arithmetic expressions that contain either binary operator or unary operator, that means the internal node that has at most two children. Like if you say a plus b star c, you can say minus d star e plus f divide by g। তার মানে আমাদের এক্ষেত্রে যদি তুমি দেখো অ্যাজ এ প্রেসিডেন্স, তাহলে তুমি এটা করতে পারবে। যেমন এখানে ব্র্যাকেটের এভালুয়েশন আগে হচ্ছে, বি স্টার সি স্টারের এভালুয়েশন এরকম হচ্ছে। তার মানে আমি বলতে পারি দিস ইজ এ স্টার, দিস ইজ এ বি, দিস ইজ এ সি, and then this is a plus with a. That means if this is a plus, this is a, and this is like that, and this is a minus, and এখানে যদি তুমি দেখো d star e plus f, that will be evaluated like that. Star এর evaluation আমরা জানি আগে হয়, if this is a d, this is a e, and you can say this is a plus, this is f, a evaluation আগে হয়েছে। Then there is a divisions, that means divisions, this is a z, and this is this. So this is nothing but an expressions tree. So আমরা একটা এরিথমেটিক, আমরা জানি যে আমাদের একটা পোস্টফিক্স নোটেশনস যদি দেওয়া থাকে, একটা পোস্টফিক্স নোটেশনস যদি দেওয়া থাকে, তাহলে সেই পোস্টফিক্স নোটেশনস থেকে আমরা একটা পার্টিকুলার ট্রিকে তৈরি করতে পারি। আমরা একটা পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন যদি দেওয়া থাকে, তাহলে সেই এক্সপ্রেশনস থেকে
অ্যালগরিদমস আছে বাই ইউজ অ্যালগরিদম ইউজ করে আমরা কি করতে পারি, একটা বাইনারি ট্রি করতে পারি। তার মানে যদি আমাদের কনস্ট্রাক্ট করতে পারে দা বাইনারি ট্রি, কনস্ট্রাক্ট করতে পারে দ্য বাইনারি ট্রি ফর ইউ ক্যান সে রিভার্স পুলিশ নোটেশন, রিভার্স পুলিশ নোটেশন, অথবা এটাকে তুমি বলতে পারো পোস্টফিক্স নোটেশন, এটাকে বলতে পারো পোস্টফিক্স নোটেশন। তার মানে আমি কনস্ট্রাক্ট করছি একটা বাইনারি ট্রি ফর দ্য রিভার্স পুলিশ নোটেশন। তাহলে যদি একটা পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন থাক আমাদের কাছে, যেমন ধরো 3 4 স্টার 5 minus 2 that is 6 7 স্টার 1 প্লাস মাইনাস, তাহলে আমরা কি করতে পারি, যেমন পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন আছে সেটাকে তুমি ইনফিক্সে কনভার্ট করে তুমি কিনো এক্সপ্রেশন ট্রি বানাতে পারো। যেমন এখান থেকে ডিরেক্টলি তুমি বানাতে পারো, দেখো 3 4 আছে, তারপরে স্টার আছে, রাইট? তোমার তারপর কি আছে 3 4 স্টার, তারপর হচ্ছে মানে এটাকে যদি তুমি কনভার্ট করো, তুমি যদি এটাকে ধরো ইনফিক্সে কনভার্ট করো, ইনফিক্সে কনভার্সন তুমি শিখেছো, আগে আমরা বলেছি, যেমন 3 4 এখানে স্টার আছে, তার মানে কি হবে 3 স্টার 4, this is 5 minus 2 that is 6 7 স্টার, so আমরা 6 স্টার 7 this is 1 plus minus। তারপর তাহলে এখান দিয়ে আমি দেখো মাইনাস আছে, এটাকে একটা ধরতে পারি স্টেটমেন্ট, তাহলে এখান দিয়ে আমি বলতে পারি 3 স্টার 4 মাইনাস ইউ ক্যান সে 5 and this one আমরা একভাবে লিখে নিচ্ছি, এটা পোস্টফিক্স, তার মানে এই অপারেশনটা এইভাবে আমরা লিখতে পারি, সো লাইক দ্যাট। এখানে 6 স্টার 7 আছে, সো 6 স্টার 7 থাকলো, এখানে দেখো প্লাস আছে, এখানে 1 আছে, সো দিস ইজ এ প্লাস 6 1, স্টার 7 প্লাস 1 হবে ওটা। হ্যাঁ প্লাস 1 মাইনাস থেকে গেল, আর লাস্টে তাহলে 3 স্টার 4 দিস ইজ মাইনাস 5, ইউ ক্যান সে দিস 1, এখানে মাইনাসটা চলে এলো, দিস ইজ 6 স্টার পাওয়ার 7 সিম্বলটা কি করে আগে এলো? ওটা তো -2 আছে না? -2, হ্যাঁ -2 আছে তো, রাইট? হ্যাঁ, -2। -5 হয়ে গেল, তারপরে পাওয়ার এলো 2 করলাম, মানে এটা তো ও আচ্ছা আচ্ছা, -5 হয়ে গেল, -5 তারপরে মানে হ্যাঁ মানে একটা মানে দুটো অপারেন্ড ফলোড বাই মানে হ্যাঁ অপারেটেড তো। একদম, দুটো অপারেন্ড ফলোড বাই অপারেটর, আমি একবারে লিখে ফেলেছি, বুঝতে ও পেরেছো? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সো এখানে 6 প্লাস 7 প্লাস 1 যেমন আছে তেমনি, এটা হয়ে গেলে তোমাকে আগেই বলেছি অপারেটর টি, এটা বার করাটা খুব একটা ইজি ব্যাপার। দ্যাট মিনস এদিকে 3 থাকলো, এদিকে 4 থাকলো, আমার এদিকে মাইনাস, এদিকে 5, এদিকে এক্সপোনেনশিয়াল, এদিকে 2, এদিকে মাইনাস, ঠিক একই ব্যাপার এখানে আমার মধ্যেখানে প্লাস আছে, প্লাসে 1 আছে, এদিকে স্টার আছে, এদিকে 6 আছে, এদিকে 7 আছে। দিস ইজ সিম্পল এক্সপ্রেশনসটি, আর কিচ্ছু না। সো এটা নিয়ে আমার ভেবে অত কিছু লাভ নেই। যেটা হচ্ছে, যেখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমি জানি না আজকে এটা কভার আপ হবে না, আমায় হয়তো কাল পরশুদিন আর একটা ক্লাস নিতে হবে। The thing is that this is called binary search tree, binary search tree or BS tree. So বাইনারি ট্রিতে কোনো রেস্ট্রিকশনস নেই, রেস্ট্রিকশন হচ্ছে অ্যাট মোস্ট দুটো চিলড্রেন হতে পারে। বাইনারি সার্চ ট্রি ইজ অলসো বাইনারি ট্রি, ইউ ক্যান সে বাইনারি সার্চ ট্রি is, you can say also binary tree with the restriction, that you can say all the elements in the left subtree, all the elements in the left subtree should be smaller, that should be smaller than the parent, than the parent.
and all elements in the right subtree should, greater than the parent. That rule is applicable for every tree. That means all the element in base tree that should be unique, right? That means all the elements in binary search tree that should be unique. And the third thing, you can say base tree that is used for searching an element. Searching an element. That means আমাকে যদি একটা বাইনারি ট্রি বানাতে, আমি বানাচ্ছি না এখন, আমাকে যদি বলে যাই হোক কনস্ট্রাক্ট করতে, ধরো কনস্ট্রাক্ট করতে দ্য বাইনারি সার্চ ট্রি উইথ দ্য গিভেন নোটস, তার মানে আমাকে ধরি 20, 10, 50, 30, 35, 27, 5 এরকম এলিমেন্ট দিয়ে তোমাকে বাইনারি সার্চ ট্রি কনস্ট্রাক্ট করতে দেয়, তাহলে ইউ শুড স্টার্ট ফার্স্ট এলিমেন্ট রুটে বসালে, সেকেন্ড এলিমেন্ট হোয়াট ইউ সে রুটের চেয়ে ছোট মানে আমি লেফটে বসালাম, থার্ড এলিমেন্ট রুটের চেয়ে ছোট এবং রুটের লেফটে অলরেডি 10 বসে গেছে, তার মানে 10 এর চেয়ে আবার বড়, তার মানে কি হবে এখানে বসলো, রাইট? এইভাবে চেক করতে হয়। 30 আমি রুটের সাথে ম্যাপ করালাম, দেখলাম 30টা হচ্ছে রুটের চেয়ে বেশি, তার মানে রুটের রাইট চাইল্ডে গিয়ে 30 বসে গেল। 35 তা রুটের সাথে চেক করালাম, রুটের চেয়ে বেশি, রুটের রাইটে গেলাম, একটা এলিমেন্ট আছে 30 চেয়েও বেশি, তার মানে 30 চেয়ে বেশি মানে 35টা এখানে বসলো। 27 রুটে চেক করলাম, রুটের চেয়ে বেশি, নেক্সট নোডে গেলাম, দেখলাম 30 চেয়ে কম, তার মানে 30 লেফট চাইল্ডে আসবে, দ্যাট মিনস 27। দেন 5 20 চেয়ে কম, লেফটে চলে এলো, 10 এর চেয়েও কম, তাহলে লেফটে এলো, তার মানে 5। সো দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং, ইউ ক্যান সে নাথিং বাট এ বাইনারি সার্চ ট্রি। এই লজিকটা ফলো করে বানানো হয়। এর যদি তুমি প্রি অর্ডার সিকোয়েন্স দেখো, এর যদি তুমি করসপন্ডিং, আমি যদি প্রি অর্ডার সিকোয়েন্স দেখি, তাহলে প্রি অর্ডার সিকোয়েন্স আমরা কি জানি এখান থেকে, যদি বার করি রুট, তাহলে প্রি অর্ডার সিকোয়েন্সটা বলো দেখি রূপায়ণ ঝটপট, জাস্ট দেখে বলো যে প্রি অর্ডার সিকোয়েন্সটা কি। প্রি অর্ডার মানে রুট লেফট রাইট, তাই তো স্যার? একদম রুট লেফট রাইট। তাহলে ফার্স্টে 20 আসবে, হুম তারপর 10 আসবে, 10 এবার আমি রুট লেফট রাইট দেখবো, হুম তার মানে 10-এর 10-এ গেলাম, রুটটা 10-এ বসে যাবে, হুম তারপর লেফট 5, তারপর 15 রাইট হুম। এলো, এরপর হচ্ছে যে আমি ব্যাক করে যাব, হুম। 10-এ গেলাম, 10টা তো বসেই গেছে, 20 এসে গেছে, এগুলো হয়ে গেছে, এবার 20 তে, হ্যাঁ এবার 20 রাইট চাইল্ডে গিয়ে আবার রাইট একই চেয়ে কাজ। চলে, হ্যাঁ 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 কিভাবে হবে, তার মানে 30, 30, হ্যাঁ 27, 27, 35। 35। এবারে যদি আমি ইন অর্ডার বানাই, ইন অর্ডার মানে কি, লেফট রুট রাইট, হ্যাঁ লেফট লেফটে রুট গিয়ে আবার রাইট, লেফট, 10, 15, 20, 30, 20, 27, 30, 35। আর যদি পোস্ট অর্ডার করি, লেফট রাইট রুট, লেফট রাইট লেফট, রুট, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এখানে 5, লেফট 15, 10, 5, 15, 10, হুম। 5, 15, 10, তারপর হচ্ছে 27, 30, না 27, 35, 30, 20। রাইট। সো এখান থেকে একটা জিনিস অবজারভেশন দেখো, তুমি ইন অর্ডার সিকোয়েন্সটা সেটা কিন্তু শর্টেড সিকোয়েন্স, রাইট? ইন অর্ডারটা কিন্তু শর্টেড, তাই এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশন, যেটা বিভিন্ন ক্যাম্পাসিং হোক বা যে কোনো জিজ্ঞেস করে, যে ইন অর্ডার যদি আমি ট্রাভার্সাল করি অফ এ বাইনারি সার্চ ট্রি, binary search tree, that you can say always sorted order. Second observations key, last element in the in order and the last element in pre-order are same. দেখো last element if
in order and last element in pre-order that always been same. এটাও একটা observations. That means last element in order and last element in pre-order are same. And this statement is true only for complete binary search tree. This particular statement, এটা true হবে, statement is true for complete binary search tree. বাকি যেগুলোর জন্য কিন্তু true নাও হতে পারে, right? So this is the binary আচ্ছা search. কমপ্লিট বাইনারি সার্চ ট্রি মানে হচ্ছে যে প্রত্যেকটার মানে দুটো করে চাইল্ড থাকবে তো, লেফট থেকে ভরা শুরু হবে, লেফটে ভরা শুরু হবে, হ্যাঁ। মানে সবসময় যদি এরকমও হয় এরকমও হয়, এখান থেকে ভরা শুরু হবে, রাইট? আচ্ছা দিস ইজ এ কমপ্লিট। বাট যদি তোমার এরকম হয়, ধরো বি হলো, এখানে সি হলো, এখানে ডি হলো, দ্যাট ইজ নট কমপ্লিট, রাইট? বিকজ অলওয়েজ দ্যাট উইল বি এখান থেকে Start from লেফট left, থেকে স্টার্ট হ্যাঁ, করবে। হ্যাঁ। যেমন হিপ ট্রিটা কমপ্লিট। যাই হোক, এই হলো ঘটনা। তোমাদের তাহলে যেটা বলতে চাইছি সেটা যে আজকে তো কি বার? সোমবার, তাই? সোমবার স্যার, হ্যাঁ স্যার।